Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Dandavad Pranam. Welcome to हरे morning japa session. Hare हरे Krishna. कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। Dandavad कृष्ण Pranam माता Mataji. जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। Dandavad Pranam Hare Krishna. दंडवत प्रणाम। Dandavad Pranam Hare Krishna. We'll do Mangalacharan. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। Dandavad Pranam Hare Krishna. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरिनाम प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। సో ఎన్ని శ్లోకాస్ అనేవి కవర్ చేసాం నిన్న క్లాస్లో? ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయింది? 6.40 माता जी। 6.40 కంప్లీట్ అయింది. సో 6.40లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నిన్న? 1 or 2 పాయింట్స్ చెప్పగలరు ఎవరైనా?
పావని మాతాజీ. భువనేశ్వరి మాతాజీ చెప్పండి. ఓకే. పావని మాతాజీ మీరు చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండోత్సవం. ధన్యవాదాలు. ఇలా నేను భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు, భక్తితో కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఫైనల్ గా మధ్యలో పడిపోతే నెక్స్ట్ జన్మలో మనం ఏమవుతాం, ఏంటి నా పరిస్థితి అని అర్జునుడు కృష్ణుడు అడుగుతుంటే కృష్ణుడు సమాధానం స్టార్ట్ చేశాడు. ఏమని అంటే మంచితో మనం ఎప్పుడైతే సత్సంబంధం మెయింటైన్ చేస్తామో, మంచి మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటామో వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏనాడు కూడా చెడు జరగదు అర్జున అని చెప్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ. ఓకే. మరి ఆ మంచి మార్గం అంటే ఏంటని నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నిన్న 2 డివిజన్స్ అని డిస్కస్ చేసి అందులో మనం ఏ కేటగిరీలో ఉన్నామో అని కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందా? శాస్త్రాల్ని ఫాలో అయ్యేవారు, ఫాలో అవ్వని వారు. అవని వాళ్ళు ఫాలో అవ్వని వారు పశు జాతి కిందకు వస్తారు. శాస్త్రాలు ఫాలో అయ్యే వారిలో 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి మళ్ళీ. ఒకరు స్వలాభం కోసం చేస్తుంటారు, కొందరు ముక్తి కోసం చేస్తూ ఉంటారు, కొందరు భక్తి కోసం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ భక్తి అనేది ఏంటి అంటే అత్యంత మంగళదాయకమైంది అన్నమాట. సో దాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు మనకి పతనం అనేది చెందరు అని చెప్పి నిన్న శ్లోకాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇవాళ దాని కంటిన్యూషన్ అన్నమాట. సో 6.41 అనేది చూద్దాం. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ప్రాప్య పుణ్యకృత్వాం లోకాన్ ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్. ఓ మిగిలిన వాళ్ళందరూ సారీ. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీః సమాః ఉషిత్వా శాశ్వతీః సమాః శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే నేను చెప్పాక రిపీట్ చేయండి. నాకన్నా ముందు చెప్పాలి అనుకునేవారు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మీరు చెప్తారు. ఓకే. యోగభ్రష్టోభిజాయతే ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీః సమాః ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీః సమాః శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే మొత్తం శ్లోకాలు చదువుదాం. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీః సమాః శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే ఇంకొకసారి చదువుతాం. ఇది మనకి 108 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లో ఒక శ్లోక. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీః సమాః శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే
ప్రాప్య ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ శాశ్వతీ సమాః శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టోభిజాయతే. పావని మాతాజీ శ్లోక రిసైట్ చేస్తారా? చేస్తాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోక నుషిత్వా శాశ్వతీ సమాః శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కమలాకుమారి మాతాజీ అనువాదం చదవండి. అనువాదం. ఉత్తీర్ణుడు కాని యోగి యోగ భ్రష్టుడు. పుణ్యజీవులు వసించు పుణ్యలోకములందు అనేక సంవత్సరములు సుఖములను అనుభవించుచు పిదప పవిత్రుల కుటుంబమున గాని లేదా శ్రీమంతుల గృహమును గాని జన్మించును. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇందిరా మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం. యోగ భ్రష్టులు 2 తరగతులుగా విభజించవచ్చును. ఒకటి స్వల్పకాల యోగాభ్యాసము పిమ్మట పతనము చెందిన వారు. 2 దీర్ఘకాల యోగాభ్యాసము పిమ్మట పతనము నొందినవారు. స్వల్పకాల యోగాభ్యాసం చేసిన పిమ్మట పతితుడైన యోగి పుణ్యజీవులు ప్రవేశించుటకు అనుమతించబడు ఉన్నత లోకములను చేరును. అక్కడ దీర్ఘకాలము నివసించి పిమ్మట తిరిగి ఈ లోకమునందు పవిత్రమైన బ్రాహ్మణ వైష్ణవ కుటుంబమున గాని లేదా సంపన్నుల గృహమునందు గాని జన్మించును. ఇంకా ఉంది మాతాజీ. ఇది కూడా కంటిన్యూ చేయండి అంటూ. ఓకే మాతాజీ. ఈ అధ్యాయపు చివరి శ్లోకమున వివరింపబడినట్లు కృష్ణ చైతన్యమునందు పరిపూర్ణత్వమును పొందుటయే యోగాభ్యాసపు వాస్తవ ప్రయోజనము. కానీ దీర్ఘకాలము యోగమును అభ్యసింపజాలక భౌతిక ఆకర్షణలచే ప్రభావితులై యోగమునందు ఉత్తీర్ణులు కాలేని వారికి భగవానుని కృపచే వారి భౌతిక వాంఛలను తృప్తిపరుచుకున్న అవకాశం ఇవ్వబడును. అటు పిమ్మట వారికి పవిత్ర కుటుంబమున కానీ లేదా సంపన్నుల గృహమున కానీ సుఖముగా జీవించుటకు అవకాశము కల్పింపబడును. అట్టి కుటుంబములందు జన్మించిన వారు తమకు లభించిన సౌకర్యములను వినియోగించుకుని తిరిగి పరిపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యమునందు పురోభివృద్ధిని సాధించుటకు యత్నింపవచ్చును. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఒకసారి శ్లోకాకి మనం వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ చూసి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ప్రాప్య అంటే ఆఫ్టర్ అచీవింగ్, పొందిన తరువాత. పుణ్యకృతం ఆఫ్ దోస్ హూ పర్ఫార్మ్ పయస్ యాక్టివిటీస్, ఎవరైతే పుణ్యకర్మలు చేస్తారో వాళ్ళని, అంటే పుణ్యకర్మలు చేసినప్పుడు ఏదైతే పొందుతామో లోకాన్, అటువంటి ప్లానెట్స్, అటువంటి లోకాలకు వెళ్ళినప్పుడు. ఉషిత్వ ఆఫ్టర్ డ్వెల్లింగ్. శాశ్వతీ సమాహ అంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు అక్కడ గడుపుతారనమాట. డ్వెల్లింగ్ అంటే అక్కడ గడపడం, నివసించడం అనమాట. శుచీనాం ఆఫ్ ద పయస్. శ్రీమతాం ఆఫ్ ద ప్రాస్పరస్ అంటే ఎవరైతే మంచి పుణ్యకర్మలు చేస్తూ ఉంటారో వారి కుటుంబంలో, లేదా శ్రీమతాం ఎవరైతే ధనవంతుల కుటుంబంలో. ఇన్ ద హౌస్ అంటున్నారు కదా, గేహే అంటే వారి ఇళ్లలో. యోగ భ్రష్ట అంటే వన్ హూ హాస్ ఫాలెన్ ఫ్రమ్ ద పాత్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. ఎవరైతే యోగ పద్ధతిని స్టార్ట్ చేశారు బట్ సమ్హౌ కంప్లీట్ చేయలేకపోయారు, మధ్యలో కొంచెం పతనం చెందారు అనుకుందాము, యోగ భ్రష్టులు. అభిజాయతే వాళ్ళేంటి, ఇటువంటి కుటుంబంలో వారి యొక్క జన్మని తీసుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో అర్జున అడిగిన క్వశ్చన్ కి కంటిన్యూషన్ అనమాట. కృష్ణ ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉన్నారు. మరి వారి పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఫస్ట్ 40th శ్లోకాలో ఏం చెప్పారు అంటే వారు ఎప్పుడు కూడా పతనం చెందరు అని చెప్పి చెప్పారు. అండ్ 41 శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఉత్తీర్ణుడు కాని యోగి, యోగ భ్రష్టుడు, పుణ్యజీవులు వసించు పుణ్యలోకములందు అనేక సంవత్సరములు సుఖములను అనుభవించిన పిదప పవిత్రుల కుటుంబమున గాని లేదా శ్రీమంతుల గృహమున గాని జన్మించును అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కూడా మనకి స్వల్పకాల యోగాభ్యాసము పిమ్మట మరియు దీర్ఘకాల యోగాభ్యాసము పిమ్మట. ఈ శ్లోకాల మనకి స్వల్పకాల యోగాభ్యాసం గురించి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకాల మనకి దీర్ఘకాల యోగాభ్యాసం పిమ్మట పతనం చెందిన వారి గురించి చెప్తున్నారు. సో జనరల్గా ఏంటి అంటే యోగా అంటే ఏమనుకున్నాం చెప్పండి ఇంతకుముందు? యోగా అంటే ఏంటి? భగవంతుడికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రాసెస్ ని యోగా అంటున్నాం. అయితే ఈ యోగా ప్రాసెస్ భగవంతునికి మనకి మధ్యన ఈ సంబంధాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనం పతనం చెందామనుకోండి. సో పతనం చెందినప్పుడు కూడా 2 మార్గాలు అనమాట. ఏంటి అంటే చాలా
కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మనం ప్రాసెస్ అనేది చాలా కంప్లీట్ చేసాము. ఇంకా కొంత ప్రాసెస్ అనేది మిగిలి ఉంది. అప్పుడు పతనం చెందాం. అప్పుడు వదిలేసాం అనుకోండి. శరీరాన్ని వదిలేయడమో, మనం సమ్‌హౌ ఏదో మిస్టేక్ చేసి పడిపోవడమో ఏదో జరిగింది. లేదు ఇంకొక లెవెల్ ఏంటి అంటే, మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం గానీ, ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళాలి. భగవంతునితో మన సంబంధాన్ని పునఃస్థాపించుకోవడానికి ఇంకా చాలా ప్రయాణం ఉంది కానీ, బట్ సమ్‌హౌ మనం పతనం చెందడమో, శరీరం అనేది వదిలిపెట్టడమో ఏదో జరిగిందనుకోండి. ఈ 2 స్థితుల్లో ఎటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అటువంటి యోగికి? అన్‌సక్సెస్‌ఫుల్ యోగి అని అనుకున్నాం కదా! సో, వారికి ఎటువంటి స్థితి వస్తుంది అన్నప్పుడు 6.41లో ఏం చెప్తున్నారంటే, స్వల్ప కాలం చేసి పతనం చెందిన వారి గురించి చెప్తున్నారు. సో, కొంతకాలం చేశారు, బట్ పతనం చెందారు. మరి వారి పరిస్థితి ఏమవుతుంది అంటే, ప్రాప్య పుణ్య కృతాం లోకాన్. పుణ్య కృతాం లోకాన్ అంటే పుణ్య లోకాలకు వెళ్ళగలుగుతారు. పుణ్యలోకాలంటే ఏంటో చెప్పగలరా ఎవరైనా? పుణ్యం చేసుకుంటే ఏ లోకాలకు వెళ్తాం? మాతాజీ భూలోకం మనం ఉంటాం, భువర్లోకం, శివర్లోకం, వాటికి ఆ పైలోకాలకు వెళ్తాం. పై లోకాలకు వెళ్తామనమాట. మనకి ఎన్ని లోకాలుంటాయి తెలుసా? మొత్తం 14. కరెక్ట్. 14 లోకాలుంటాయి. మనము భూలోకంలో ఉన్నాం. ఇంతకుముందు గోలోక చాట్‌లో చూసాం గదా! సో, భూలోకంలో ఉన్నాము. పైన ఉండే లోకాలన్నీ ఉత్తమ లోకాలు. కింద ఉండే లోకాలన్నీ అధమ లోకాలంటారనమాట. కొంచెం తక్కువ స్థాయి లోకాలు. సో, మనం ఇవాళ భూలోకంలో ఉన్నాం. ఇందులో మనం భగవంతునితో ఆహ్, మన సంబంధాన్ని పునఃస్థాపించుకోవడానికి యోగా అనేది స్టార్ట్ చేసాం. బట్ సమ్‌హౌ మన శరీరం వదిలేయడమో, ఇందులో పతనం చెందడమో జరిగిందనుకోండి. కొంత చేసి ఆపాం కాబట్టి నెక్స్ట్ మన గతి ఎక్కడికెళ్తుందంటే పైలోకాలకి వెళ్తుంది అంటున్నారు. అంటే స్వర్గలోకాలకి, ఉత్తమ లోకాలకి వెళ్తుంది అంటున్నారు. అక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉషిత్వ శాశ్వతీః సమాః అంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు అక్కడ గడుపుతామనమాట. సో, అక్కడ సుఖభోగాలనేవి అనుభవిస్తాం. అవంతా అనుభవించాక మళ్ళీ ఏమవుతుంది? శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే అంటే మనము ఇక్కడ కొంచెం ఆచార వ్యవహారాలనేవి పాటించే కుటుంబాలు. జనరల్‌గా కుటుంబాలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి? కొందరు అస్సలు శాస్త్రాలనేవి ఫాలో అవ్వకుండా కొన్ని కుటుంబాలుంటాయి. కొందరు భక్తి అంత చేసినా చేయకపోయినా గానీ కొన్ని రిచువల్స్ అనేవి, కొన్ని సాంప్రదాయాలనేవి పాటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు గూడా ఉంటారు. యెస్ ఆర్ నో? యెస్ మాతాజీ. సో, మనం కొంత ప్రయత్నం అనేది చేసి పుణ్యలోకాలకి వెళ్ళాక, అక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిపాక, మళ్ళీ భూలోకంలో వచ్చి ఐదర్ ధనవంతుల కుటుంబంలో అయినా పుడతాము, లేదా మంచిగా మనకి ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉండేలాంటి కుటుంబంలో పుడతామనమాట. అయితే మనకి వచ్చే క్వెషన్ ఏంటి అంటే, మరి కృష్ణ 2.40లో ఏం చెప్పారు గుర్తుందా మీకు? 2.40 శ్లోక ఎవరికైనా? సెకండ్ చాప్టర్ 40థ్ శ్లోక. నేహా విక్రమ నాసోస్తి. దాని అర్థం ఏంటి? ఆ శ్లోక అర్థం ఏంటి? స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అంటే అర్థం ఏంటి? కొంచెం ధర్మం చేసినా, కొంచెం పుణ్యం చేసినా చాలు, త్రాయితో మహత భయాన్ అంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాము అని మాతాజీ. ధర్మము, పుణ్యం గురించి చెప్పరు అక్కడ. కొంచెం భక్తి భక్తి చేసినా అని చెప్తారు. భక్తి. ఓకే. పుణ్యం వేరు, భక్తి వేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. పుణ్యం అంటే కొంచెం పుణ్యం భక్తి. మనల్ని ఉత్తమ లోకాలకు తీసుకెళ్తుంది అంతే. భక్తి మనల్ని ఈ లోకాల నుండి బయటికి తీసుకెళ్తుంది. సో, పుణ్యము, భక్తి ఎప్పుడు 2 ఒకటి కాదనమాట. ఓకే. సో, కొంచెం భక్తి చేసినా కూడా ఎన్నో డేంజర్స్ నుండి కాపాడబడతాము. అండ్ పర్పోర్ట్‌లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారనమాట. మనం ఈ జీవితంలో ఒక్క పర్సెంట్ భక్తి చేసినా నెక్స్ట్ లైఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిద్ది మన భక్తి అనేది? ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అవుతది మాతాజీ నెక్స్ట్ జన్మకి. కంటిన్యూ అవుతదనమాట. కానీ ఇప్పుడు మనం ఎన్ని డిగ్రీస్ చేసినా, ఏం చేసినా నెక్స్ట్ లైఫ్ తీసుకున్నప్పుడు నేనిప్పుడు డిగ్రీ వరకు చేశాను. నెక్స్ట్ లైఫ్ తీసుకొని నేను డైరెక్ట్‌గా పీజీ చేస్తానంటే ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకోరు మాతాజీ. ఎల్‌కేజీ నుంచి మళ్ళీ చదవాలి మాతాజీ. మళ్ళీ చదవాలి. కానీ భక్తిలో అలా ఉంటుందా? నేను ఆల్రెడీ భక్తిలో ఒక 5%, 10% కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. సో, మళ్ళీ నేను బర్త్ తీసుకున్నాను అంటే మళ్ళీ 0 నుండి మొదలు పెట్టాలా? అవసరం లేదు గదా! అవసరం లేదు. అవసరం లేదు. అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అందుకనే భక్తిలో మనం చేసే ప్రతిదీ కూడా మనతో పాటే వస్తూ ఉంటుంది. అది వదిలిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. సో, మనతో ఎల్లవేళలా వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ శ్లోకాల్లో చెప్తారు 1% కంప్లీట్ చేసినా మళ్ళీ జన్మ తీసుకున్నప్పుడు సెకండ్ పర్సెంట్ నుంచి మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ అనేది అందుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారు. మరి ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాల్లో ఏమంటున్నారంటే, ఎవరైతే కొంచెం భక్తి చేసి పుణ్యలోకాలకి వెళ్ళిపోయి అంటే స్వర్గలోకాలకి వెళ్ళిపోయి సుఖభోగాలనేవి బాగా అనుభవించేసి మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికొచ్చాక ఒక సాంప్రదాయ కుటుంబంలో కానీ, లేదా ధనవంతుల కుటుంబంలో కానీ పుడతారు అనంటారు.
కొంచెం సాంప్రదాయాలు, విలువలు ఉన్న కుటుంబంలో ఉంటే తొందరగా మనం భక్తిని తీసేసుకొని స్టార్ట్ చేసి కంటిన్యూ చేసేసుకోవచ్చు. యెస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ. మరి ధనవంతుల కుటుంబంలో పుడితే భక్తి చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా? కొన్నిసార్లు ఉండదు మాతాజీ. మరి కృష్ణ ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా! 2.40లో ఏం చెప్పారు? 1% కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ 2% నుండి కంటిన్యూ అయితుంది. 10% కంప్లీట్ చేస్తే 11% నుండి కంటిన్యూ అయితుంది అని చెప్పారనుకున్నాం కదా! మరిప్పుడు ఆల్రెడీ కొంత కంప్లీట్ చేసి ఉత్తమ లోకాలకెళ్ళి సుఖభోగాలు అనుభవించి ధనవంతుల కుటుంబంలోకొచ్చారు కదా! మరి ధనవంతుల కుటుంబంలోకొచ్చినప్పుడు కంటిన్యూ అవుతదా? అవ్వదా? మాతాజీ అవ్వాలి యాక్చువల్‌గా. కాకపోతే వాళ్ళు ధనవంతుల్లో అంటే ఆ వ్యక్తి నుండి స్టార్ట్ అవుతది. ముందు వాళ్ళలో లేకపోయినా. యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ మనం 2 కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోవాలనమాట. సో, ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టడానికి మనకి 2 రీజన్స్ ఉంటాయి. ఒక రీజన్ ఏంటి అంటే, భక్తి చేయకుండా కేవలం పుణ్య ఫలాలనేవి చేసుకొని, అంటే పుణ్య కార్యక్రమాలనేవి చేసుకొని, దాని ప్రతిఫలం అనుభవించాలి కదా! అంటే నేను చాలా మందికి హెల్ప్ చేశాను. భక్తి కాదు. చాలా మందికి హెల్ప్ చేశాను. మంచి పుణ్యకర్మలన్నీ చేశాను. మరి నెక్స్ట్ లైఫ్ బర్త్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ పుణ్యాన్ని అనుభవించాలి అంటే, నాకు ఉత్తమ లైఫ్ రావాలా కాదా? ఎస్ మాతాజీ. వాళ్ళు కూడా మాతాజీ. ధనవంతుల కుటుంబంలో పుడతారనమాట. ఓకే. ఓహ్! పుణ్యాచరణ చేసి దాని ప్రతిఫలం అనుభవించడానికి ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టేవారుంటారు. భక్తి చేసి భక్తిలో స్వల్పం కొంచెం ఎదిగి దాని యొక్క ప్రాసెస్‌ని కంటిన్యూ చేయడానికి కూడా ధనవంతుల కుటుంబంలో పుడతారు. అయితే ఈ ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, పుణ్యం చేసిన వారు ప్రతిఫలం అనుభవించడానికి ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు మేబీ వాళ్ళు కొంచెం ధనానికి అటాచ్ అయిపోవచ్చు. భక్తి తొందరగా తీసుకోలేకపోవచ్చు. ధనం మాయలో పడిపోయి. కానీ ఎవరైతే భక్తి చేసి ధనవంతుల కుటుంబంలో భగవంతుడు వారికి జన్మనిచ్చారో, వారు ధనవంతుల కుటుంబంలో ఉన్న ఐశ్వర్యంలో ఉన్నా కూడా దానికి మమేకం అవ్వరనమాట. ఆ లౌల్యం అనేది ఉండదనమాట వారికి వారి ధనం పైన. భక్తిని కంటిన్యూ చేసేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నానో? అవుతుంది మాతాజీ. హ్మ్. సో 2 కేటగరీస్ ఉంటారనమాట. కొందరు ధనం కావాలి, ఈ జన్మలో కోరుకుంటూ ఉంటారనమాట. నాకు ధనం కావాలి, ధనం కావాలి, ధనం కావాలి, ధనం కావాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ దానికి సంబంధించిన పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ధనవంతుల కుటుంబంలో పుడతారు. సో, అది మేబీ ధనం పైన వ్యామోహంతో ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు, ఆ ధనం అనేది మనల్ని భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదనమాట. కానీ ఎవరైతే ఇవాళ భక్తి చేసుకొని నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టారనుకోండి. జనరల్‌గా భక్తి ఎవరు తీసుకుంటారు చెప్పండి? ఆహ్ తినడానికే గతి లేదు. అసలు రోజు గడవట్లేదు అన్న వాళ్ళు భక్తి తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుందా? ఉండదు మాతాజీ. చాలా కష్టంగా ఉంటుంది గదా! ఇప్పుడు మనం ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్లి వాళ్ళకి 2 పూటలా తినడానికి గూడా సరిగ్గా లేదు. వెతుక్కుంటూ ఉంటున్నారు. ఎక్కడ దొరుకుతదా ఆహారము? నెల గడవడానికి కష్టంగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి మీరు హరినామ జపం చేయండి. మీరు క్లాసులు చెప్తాం వినండి అంటే వాళ్ళేమంటారు చెప్పండి? సమయం లేదంటారు మాతాజీ. తినడానికే లేదు. మేమేం భక్తి చేసుకుంటాము. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఆ మాట అంటారనమాట. సో, ముందు మాకు గడవాలి గదా! శరీరం పోషణ జరగాలి. ముందు నా బ్రతుకు తెరువు నడిస్తే తర్వాత ఇంకేదైనా చూస్తాను అంటారు. సో, భక్తి చెయ్యాలి అన్నా కూడా మనకు కొంచెం ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. మన అవసరాలనేవి తీరుతూ ఉంటేనే భక్తి వైపు తిరగగలుగుతాం. యెస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ. సో, భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇవాళ కొంత భక్తి చేసుకున్నప్పుడు, నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో నీకేవైతే ఇవాళ కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉన్నావో, అంటే ఆర్థికంగా నేను కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను. అయినా కూడా నేను భక్తి వీలైనంత చేయగలిగాను అని ఎవరైతే ఉంటారో, నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో భగవంతుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పెట్టరనమాట. సో, నువ్వసలు డబ్బు గురించి చూసుకోవాల్సిన పని లేదు. నువ్వు భక్తి స్టార్ట్ చేసావు గదా! నువ్వు కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా కానీ నీ జీవితంలో భక్తి స్టార్ట్ చేసావు. సో, నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో నీకసలు ఆర్థిక ఇబ్బంది, నేను డబ్బు గురించి ఆలోచించాలి, రేపొద్దున ఎలా అనే ఆలోచన లేకుండా నిన్ను ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టిస్తా. సో, ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టించినప్పుడు ఏంటి అంటే భగవంతుని ఉద్దేశ్యం, నువ్వు నీ భక్తిని నువ్వు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన విషయాలు అంటే ఫ్యామిలీ ఎలా గడవాలి, ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఇలాంటి విషయాలు నిన్ను బాదర్ చేయవు. సో, డబ్బులున్నప్పుడు జనరల్‌గా మనకి కొంచెం సెక్యూర్ అనిపిస్తదా లేదా చెప్పండి? అనిపిస్తది మాతాజీ. హ్మ్. సో, ఆ సెక్యూరిటీ అనేది భగవంతుడిస్తారనమాట. కానీ కృష్ణ ఇచ్చేదెలా ఉంటుంది అంటే, ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టించినప్పటికీ కూడా మనకి ధనం పైన వ్యామోహం అనేది పెట్టకుండా పుట్టిస్తారనమాట. ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టినా కూడా వ్యామోహం లేదు అంటే, భక్తిని మనం కంటిన్యూ చేయగలుగుతామా లేదా? చెయ్యగలం మాతాజీ. చేయగలం మాతాజీ. కానీ ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది చెప్పండి? ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టి, ఆ ధనం ఇంకా ఎలా పెంచాలి? మొత్తం నాకే ఉండాలి. ఇంకా పక్కనోడిది గూడా ఎలా దోచుకోవాలి? ఇట్లాంటి విషయాల్లో చేతన వెళ్ళిపోయిందనుకోండి, వారికి భక్తి వస్తుందా? రాదు మాతాజీ. నో మాతాజీ. నో మాతాజీ.
సో ఎవరైతే కొంచెమైనా భక్తి చేసుకుంటారో, ఈ యోగ పద్ధతిని ఎవరైతే కొంచెమైనా చేసి, స్వల్పం చేసినా కూడా కొంతకాలం చేసి దీంట్లో భ్రష్టులైనప్పటికీ కూడా నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో భగవంతుడు వారికి అంటే పుణ్యలోకాలకి వెళ్ళిపోయి ఎంతో కాలం వారు అక్కడ జీవనం గడిపి మళ్ళీ ధనవంతుల కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ కూడా వారికి మమకారం లేకుండా, దానిపైన ఎక్కువ ఆసక్తి అనేది లేకుండా డిటాచ్డ్‌గా ఉండి భక్తిని కంటిన్యూ చేయగలుగుతారనమాట. సో, దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అంటే మన హిస్ హోలీనెస్ జయపతాక స్వామి గురు మహారాజ్ అనమాట. సో, ఆయన ఎంతో గొప్ప ధనికుల కుటుంబంలో పుట్టారు. చాలా అంటే ఆ టైంలోనే ఎన్నో క్రోర్స్ ఆయన వాటా కింద వచ్చేసేదనమాట. సో, అలాంటిది ఆయన మొత్తాన్ని పక్కన పెట్టేసి, లేదు దిస్ ఈస్ నాట్ ద లైఫ్, దీన్ని పట్టుకొని వెళ్ళడం కాదు నా లైఫ్ అనేది. నేను సంథింగ్ ఈస్ దేర్, ఇంకా ఏదో ఉంది లైఫ్‌లో, ఏదో తెలుసుకోవాల్సిందుంది, ఏదో పొందాల్సిందుంది అని ఆయనకొక తపన ఉండేదనమాట. సో, ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని కలిసి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర ఈ హరినామం అనేది విని, కీర్తన అనేది పార్టిసిపేట్ చేసి, ఎప్పుడైతే ఈ భక్తుల సాంగత్యంలోకొచ్చి తెలుసుకుంటారో, దెన్ హి లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్, మొత్తాన్ని వదిలేసి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దగ్గరకొచ్చి ఆయన ఉండిపోతారనమాట. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర దీక్ష అనేది తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుందనమాట. మరి అంత డబ్బులో పుట్టినప్పుడు వ్యామోహం ఉండాలి కదా! ఉన్నదా? లేదు లేదు మాతాజీ. మాతాజీ. సో, ఎగ్జాంపుల్ బాగుంది మాతాజీ. ఈవెన్ మనకి ఆల్ఫ్రెడ్ మన అంబరీష్ ప్రభు ఉంటారు. మనకి ఫోర్డ్ సంస్థలో ఆయన ఒక వారసుడనమాట. అవును. సో, అవును. ఫోర్డ్ కంపెనీ తెలుసు కదా! కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. యెస్ ఆర్ నో? అవును విన్నారా లేదా? మాతాజీ. ఆ! విన్నాం మాతాజీ. సో, ఎన్ని కోట్లు ఉంటుంది చెప్పండి వాళ్ళకి? మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్‌లో ఉంటది వాళ్ళకి ఆస్తి అనేది. కానీ ఆయన ఏం చేశారు? మొత్తం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు స్థాపించిన ఇస్కాన్ సంస్థకి ఆయన సేవలనేవి అందిస్తూ ఉంటారనమాట. సో, ఆయన పేరు అంబరీష్ ప్రభు అంటారు ఇప్పుడు దీక్ష తర్వాత. సో, హి ఈస్ ఆల్సో బోర్న్ ఇంటు ఎ వెరీ రిచ్ ఫ్యామిలీ. కానీ అటాచ్‌మెంట్ అనేది ఉండదనమాట. భగవంతుడు ఇదంతా ఇచ్చాడు, రేపొద్దున తీసేసుకున్నా ఇదంతా భగవంతుడిదే అని ఇప్పుడు తామర పువ్వు ఉందనుకోండి బురద నీటిలో, తామర పువ్వు ఎలా ఉంటుంది? బురద మొత్తం అంటుకొని ఉంటుందా తామర పువ్వుకి? ఉండదు లేదు మాతాజీ. మాతాజీ. సో, తామర పువ్వుని అలా బయటికి తీసినప్పుడు ఫ్రెష్‌గా అలా బయటికొస్తదనమాట. అస్సలు దానికి ఆ తామర ఆకుకు కానీ, తామర పువ్వుకి కానీ మనకి బురద, మట్టి అనేది అస్సలు అంటుకోదనమాట. అంత నిర్మలంగా ఉంటారనమాట. ఎవరైతే ఈ భక్తి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసి ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టిన వారికి ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. వారికి ఈ ఈ భవబంధనాలు ఆ బేసిక్‌గా ధనంతో వచ్చే మదం అనేది వాళ్ళకి అంటదనమాట. అంత నిర్మలంగా, స్వచ్ఛంగా ఉంటారు. ఓకే. అండ్ మోరోవర్ ఈ యోగాలో పతనం చెందడం కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే, కొందరికి భగవంతుని పైన కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పటికి కూడా కొంచెం ధనం పైన వ్యామోహం ఉంటూ ఉంటుందన్నమాట కొందరికి. నేను ధనంలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని వ్యామోహం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు దాన్ని కూడా తీర్చడానికి ఏం చేస్తారంటే, స్వర్గలోకాలకి పంపించి మళ్ళీ ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టిస్తారు. కానీ ఈసారి ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టించినప్పుడు ఆ వ్యామోహాన్ని తీసేస్తారనమాట. ఎందుకంటే భక్తి అనే ప్రాసెస్ ఏంటి? శుద్ధీకరణ చేస్తుందా లేదా చెప్పండి? భగవంతుని దగ్గరకొచ్చామంటే మనం ప్యూరిఫై అవుతూ ఉంటామా? అవ్వమా? అవుతూ ఉంటాం అవుతుంది మాతాజీ. మాతాజీ. సాధన చేస్తున్న కొద్దీ. కానీ మన మనసులో ఆ కోరికుంది కదా! నేను కూడా ధనవంతుల కుటుంబంలో అలా పుట్టుంటే బావుండేది కదా! అని ఎప్పుడైతే ఆ కోరిక కలిగిందో, మనం స్వర్గలోకాలకు వెళ్లి దాని యొక్క సుఖభోగాలు అనుభవించి ఇక్కడికొచ్చినా కూడా ధనవంతుల కుటుంబంలో పుడతాం మనం కోరుకున్న దాని ప్రకారం. బట్ స్టిల్ భగవంతుడు దాని యొక్క ఇదిని మనకి అంటనివ్వరనమాట. సో, బేసిక్‌గా ధనంలో కూడా 2 రకాలుంటాయన్నమాట. ఒకటి భగవంతుడు ఇచ్చే ధనము, ఇంకొకటి మాయాదేవి ఇచ్చే ధనం అనమాట. సో, మాయాదేవి ఇచ్చే ధనం వల్ల ఏమవుతుంది చెప్పగలరా? దానివల్ల మనకి అనారోగ్య సమస్యలు అన్నీ కర్మ వస్తుంటాయండి మనం మాతాజీ కొంచెం. కర్మ అనుసరించాల్సి వస్తది ధర్మపత్ మాతాజీ. మాయాదేవి ఇచ్చేది కర్మ అనుసరించాల్సి వస్తది. భగవంతుడు ఇచ్చేది మనకు ఏ కర్మ అంటకుండా ఉంటది మాతాజీ. బేసిక్‌గా మాయాదేవి మాయాదేవి ఇచ్చిందనుకోండి. సెంచిలం. అంటే సెంచిలము అది స్థిరము కాదు. అది కూడా అది కూడా కరెక్టే. కానీ మాయాదేవి మనల్ని ఒక రిచ్ ప్లేస్‌లోకి పంపించిందనుకోండి. మాయాదేవి ఇంటెన్షన్ ఏంటి చెప్పండి? ఇప్పుడు మనకు మనం ఒక్కసారిగా పెద్ద ధనము మాయాదేవి వచ్చి ఇచ్చేసిందనుకోండి. మాయాదేవి ఉద్దేశ్యం ఏంటి? భక్తిలో ముందుకెళ్ళేలాగా ఇస్తుందా? భక్తిలో వెనక్కి లాగడానికి ఇస్తుందా? భక్తులు వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళడానికి లాగుతుంది. మాతాజీ. సో, మనం ధనవంతులుగా పుట్టడానికి కూడా 2 కారణాలుంటాయి. ఒకటి మాయ ద్వారా పుడతామనమాట. మాయ ద్వారా పుట్టినప్పుడు ఏమైద్దంటే ధనానికి మనం ఆహ్, మమేకమైపోతాం. అటాచ్ అయిపోతామనమాట. సో, ధనంలో కొట్టుకుపోయి అసలు భక్తి వైపు తిరగం. ఇవాళ చాలామంది ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టినప్పుడు జనరల్‌గా మనకి ధనం లేదనుకోండి మనం ఏమనుకుంటాం? భగవంతుడు కొంచెం నా అవసరాలు తీరిస్తే నేను భగవంతుని వైపు తిరగడానికి బావుంటుంది కదా! అని అనుకోవడం ఓకే. కానీ ఆల్రెడీ అవసరాలు తీరడం కాదు కదా! ఎన్నో తరాలు తిన్నా కూడా తరగని ఆస్తి ఉన్నవాళ్ళు భక్తికి తీసుకోగలుగుతున్నారా ఇవాళ? లేదు మాతాజీ.
మరి అది ఎవరిచ్చిన ధనం అని అనుకోవచ్చు మనం, చెప్పండి. మాయాదేవి ఇచ్చిన ధనమా కాదా అది? అవును మాతాజీ. మాయాదేవి ఇచ్చిందే మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. భగవంతుడు ఇచ్చింది అనుకోండి, అంటే భక్తి ద్వారా భగవంతుడు మనకి కృపతో ఇచ్చింది అనుకోండి, మనం ఎంత ఉన్నా కూడా భక్తిని కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాం అన్నమాట. భక్తిని వదిలిపెట్టలేము అనమాట. అహం వస్తుంది మాతాజీ వాళ్ళకు, ధనవంతులకు. ఎస్. అంటే మిగిలిన వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉండండి. యా. అహం అని కూడా కాదు, కానీ అసలు వాళ్ళకి డబ్బు మోజులోనే ఉంటారు తప్ప, ఇంకా ఎలా పెంచాలి, ఇంకా ఎలా సంపాదించాలి, ఇంకా ఎలా అనుభవించాలి, ఇందులోనే వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఇదే కదా మాయ అంటే. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ, అందులోనే ఉంటారు మాతాజీ. ఆ డబ్బు మాయలోనే ఉంటారు ఆ ఇంకా డబ్బు వాళ్ళు. మాయలో కొట్టుకుపోతారు తప్ప, ఒక క్షణం ఆగి అసలు నా జీవిత గమ్యం ఏంటి, ఇలా సంపాదించుకోవడము అనుభవించడంలోనేనా, లేకపోతే ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ మోర్ టు మై లైఫ్ అని ఆలోచన అనేది ఉండదన్నమాట మాయాదేవి వల్ల వచ్చే ధనం అనేది. కానీ మనం కొంచెం భక్తి చేసుకున్నా కూడా, భగవంతుడి ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టిస్తారు కదా, దానివల్ల వచ్చే ధనంలో మనకి అంటదనమాట. అంటకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే, ఎన్ని ఉన్నా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా కడుపుకి ఎంత కావాలో అంతే తింటారు. సో ఎంత అవసరాలకు కావాలో అంతవరకే ఉండగలుగుతారు. సో మిగిలిన ధనం అనేది భగవంతుని కృప వల్ల వచ్చింది. సో నా ధర్మము భగవంతుణ్ణి పట్టుకొని ముందుకెళ్ళడమే అని వాళ్ళు అంత నిశ్చలంగా, అంత నిర్మలంగా వాళ్ళు కంటిన్యూ అయిపోతూనే ఉంటారనమాట భక్తిలో. ఓకే. సో భక్తి ఎప్పుడూ కూడా కొంత స్టార్ట్ చేశాక పతనం అనేది జరగదు. మీరిప్పుడు ఈ స్టోరీ చూసారు కదా, భరత్ మహారాజ్ కథ తెలుసా మీకెవరికైనా? తెలుసు మాతాజీ. భరత్ మహారాజ్ మొత్తాన్ని వదిలేసి భక్తి స్టార్ట్ చేస్తారు. కానీ ఎవరికి అటాచ్ అవుతారు చెప్పండి భరత్ మహారాజ్? జింకకి మాతాజీ. జింకకి. సో ఆ జింకకు ఒక చిన్న జింక లేతగా ఉంటుంది కదా దాని శరీరము. అది జింక పుట్టి భరత్ మహారాజ్ దగ్గరికి వస్తుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే దాని చూస్తారో, దాని శరీర స్పర్శ తగులుతుందో, సాఫ్ట్‌గా ఉండడంతో చూసి దానిపైన మమకారం కలుగుతుందన్నమాట. సో కొంత తల్లి అనేది చనిపోతుంది. సంహౌ అది ఏదో పులి చంపడమో ఏదో ఆ తల్లి చనిపోతుంది. ఆ చిన్న పిల్ల జింక అనేది ఈయన దగ్గర ఉంటుందన్నమాట. సో ఈయన ప్రతిరోజు కూడా దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడము, దాని ఆలన పాలన చూసుకోవడం, దాని పోషణ చూసుకోవడం, దానిపైన అంటే బేసిక్‌గా భరత్ మహారాజ్ మొత్తం ఫ్యామిలీని త్యజించి అడవుల్లోకొచ్చారు. అడవుల్లోకొచ్చి జింకని పట్టుకొని జింకని చూసుకుంటూ ఉన్నారనమాట. సో ఆ జింక ఎప్పుడైతే అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి రాలేదనుకోండి, అది తినాల్సిన టైంకి రాలేదనుకోండి, ఆయన మనసులో ఒక ఆవేదన అనమాట. ఏమైందో ఏమో ఈ జింక పిల్లకి, ఏదైనా పులి వచ్చి తినేసిందో, ఏదైనా ప్రమాదంలో పడిపోయిందో అని చెప్పి ఆయన చాలా తపన పడుతూ ఉండేవారనమాట. సో ఈ స్మరణ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఆయన శరీరం వదిలిపెట్టాల్సిన టైంలో కూడా ఎవరు గుర్తొస్తారు చెప్పండి జనరల్‌గా? జింక గుర్తొస్తుంది మాతాజీ. జింకనే సో ఆ గుర్తొస్తుంది. జింకనే గుర్తు రావడం వల్ల నెక్స్ట్ లైఫ్ ఏం తీసుకుంటారు? జింకగా మళ్ళీ జన్మిస్తారు. జింక జింకగా జన్మిస్తారనమాట. ఒక లేడీగా జన్మిస్తారనమాట. అయితే భరత్ మహారాజ్ ఆల్రెడీ భక్తి చేశారు కాబట్టి, భగవంతుడు ఆయనకు ఒక కృపనిచ్చారు. ఏంటి అంటే, నువ్వు లేడీగా జన్మించినా కూడా నీకు మనసులో ఆ జ్ఞాపకాలనేవి ఉంచుతారనమాట ఆయన చేతనలో. ఓకే. జ్ఞాపకాలనేవి ఉంచి, సో ఆ జింకగా పుట్టినా కూడా తనకు తెలుస్తూ ఉంటుందనమాట. ఓకే. నేను ఈ జింకని కాదు, నేను భగవంతునికి సంబంధించినవన్నీ నేను పూర్వజన్మలో ఇలా చేసి, ఆ జింకకి అటాచ్ అవ్వడం వల్ల నేను ఇవాళ ఈ శరీరం తీసుకున్నాను అని ఆయనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ జింక వదిలేసి వెళ్ళిపోతుందో శరీరం, మళ్ళీ ఆయన జడభరత్‌గా పుడతారనమాట. సో జడభరత్‌గా పుట్టినప్పుడు కూడా ఆయనకి మనసులో ఆ స్మరణ ఉంటుందనమాట. సో నేను భక్తి చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలి గానీ, ఈ లోకంలో ఉండే వాటికి నేను అటాచ్ అవ్వకూడదు అని తెలుసుకొని ఆయన ఒక మందమతిగా ఉంటారనమాట. సో జడభరత్‌గా ఉన్నప్పుడు ఆయన అసలు ఒక మందమతిగా ఉండి, ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి కాళికామాతకి బలి ఇవ్వడానికి కూడా తీసుకెళ్తారనమాట. అప్పుడు కాళికామాత వచ్చి అందరిని చంపేసి జడభరత్‌ని మ్యూట్‌లో ఉండండి. రీసౌండ్ వస్తుంది. జడభరత్‌ని బలికి గురి కాకుండా కాపాడుతుందనమాట. సో ఆయన ఎన్ని లైఫ్స్ తీసుకున్నా కూడా ఆయన చేతన ఏదైతే భక్తి ద్వారా ఆయన చేతన డెవలప్ చేసుకున్నారో, అది ఉంచారా లేదా భగవంతుడు చెప్పండి? ఉంచారు మాతాజీ. ఉంచారు. సో ఏంటి అంటే భక్తి చేసుకున్నప్పుడు మనకి పతనం అనేది జరగదనమాట. పతనం జరుగుతున్నట్లు అనిపించని, ఇప్పుడు మరి భరత్ మహారాజ్ పతనం చెందారు గదా మాతాజీ అంటే, పతనం చెందినట్లు ఎందుకు అయింది అంటే, ఆ జింక పైన వ్యామోహం వచ్చింది కాబట్టి. సో జింక పైన వ్యామోహం వచ్చింది కాబట్టి జింక శరీరం తీసుకోవాల్సొచ్చింది. నెక్స్ట్ జడభరత్ శరీరం తీసుకోవాల్సొచ్చింది. ఇంకా ఆ తర్వాత ఆయన భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతారనమాట జడభరత్ నుంచి. సో భక్తి చేశారు కాబట్టి అది కంటిన్యూషన్ అయింది తప్ప, అది అయిపోయి ఇంకా పతనంలోకే దిగిపోవడం అనేది జరిగిందా ఇక్కడ?
జరగలేదు మాతాజీ. జరగలేదు. ఈవెన్ మనకి ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ పాస్ట్ టైమ్‌లో కూడా చూడొచ్చనమాట. సో, ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ కూడా ఎంతో గొప్పగా భక్తి చేస్తారనమాట భగవంతునికి, విష్ణువుకి. ఆయన ఒక శాపం వల్ల నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో ఆయన ఒక ఏనుగు శరీరం తీసుకోవాల్సొస్తుంది. గజేంద్రుని శరీరం. అయితే అది ఈ లోకంలో గాదు. ఇంకా స్వర్గలోకాల్లోనూ తీసుకుంటారనుకుంటా. ఉత్తమ లోకాల్లో ఆయన గజేంద్రుని శరీరం తీసుకోవాల్సొస్తుంది. సో, అక్కడ తీసుకున్నా కూడా ముందంతా గూడా ఆయన సరదాగా గడుపుతారు. ఆయన కుటుంబంతో గడుపుతారు కానీ, ఎప్పుడైతే ఈ ముసలి వచ్చి 1000 సంవత్సరాల పాటు గజేంద్రుడిని కాలు పట్టుకుంటుందో, ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. తన కుటుంబం కాపాడుతుందేమో, తన బలం కాపాడుతుందేమో, తన శక్తి సామర్థ్యాలు కాపాడతాయేమో అని ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంక అయిపోతుంది, నా జీవితం ఇంక నేను కాపాడుకోలేను అని అనుకుంటారో, తన నోటిపైకి శ్లోకాలొచ్చేస్తాయి. ఒక ఏనుగు నోటిపైన శ్లోకాలు పలకడం ఎప్పుడైనా మనం గమనిస్తామా? అసలు జరుగుతుందా? అది పాసిబులా? నా మాతాజీ. లేదు మాతాజీ. కానీ ఎలా పాసిబుల్ అయిందో చెప్పండి? పూర్వ జన్మలోని పూర్వ ఏనుగు జన్మలో భక్తిగా ఉండడం గుర్తొచ్చినాయి. మాతాజీ. ఆ! సో, మనం పూర్వజన్మ సుకృతం. పూర్వజన్మ సుకృతి అన్నమాట. ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్‌గా ఆయన ఈ శ్లోకాలతో భగవంతుని కీర్తించేవారు. సో, ఈ శ్లోకాలు నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో ఆయన ఏ సమయంలో అయితే కష్టకాలంలో ఉంటారో, ఆ శ్లోకాలు ఆటోమేటిక్‌గా ఆయన స్మరణలోకొచ్చాయి అంటే, మనం చేసుకున్నది వెళ్ళిపోతుందా? ఈ పాస్ట్ టైమ్ నుండి మనం గమనించొచ్చు. మనం ఏదైతే కష్టపడి భక్తిలో మనం ప్రయత్నం చేసి, నేర్చుకొని, తపన పడి భగవంతుడికి దగ్గరవ్వాలని చేస్తూ ఉంటామో, అది నెక్స్ట్ లైఫ్ తీసుకున్నా అది పోతుందా చెప్పండి? పోదు పోదు మాతాజీ. మాతాజీ. ఎప్పుడు పోదు. మన దగ్గర ఉంటది. గజేంద్ర పాస్ట్ టైమ్‌లో చూడొచ్చు. జడభరత్ పాస్ట్ టైమ్‌లో చూడొచ్చు. భరత్ మహారాజ్ పాస్ట్ టైమ్‌లో చూడొచ్చు. మనం ఏదైతే చేతన డెవలప్ చేశామో, మనం కొన్ని అనర్థాల వల్ల పతనం చెందినట్లు అనిపించినా కూడా, బట్ స్టిల్ మనం చేసిన భక్తి అనేది మనతో ఉంటుందన్నమాట. అందుకనే ది మోస్ట్ వాల్యుబుల్ థింగ్ మన లైఫ్‌లో ఏంటి అంటే భక్తి అనమాట. ఎంత సంపాదించినా రేపు పొద్దున శరీరం పోతే అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 100,00,00,000 ఉందనుకోండి. రేపు పొద్దున నేను లైఫ్ తీసుకొని నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో నాకు సమ్‌హౌ గుర్తుందనుకోండి. నేను లాస్ట్ లైఫ్‌లో ఇట్లా అనూష అనే నేమ్‌తో పుట్టాను. సో, నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనేది 100,00,00,000 ఉంది అని చెప్పి నేను బ్యాంక్‌కెళ్ళిపోయి, నేనక్కడ నా పేరు లాస్ట్ టైమ్ ఇట్లా అనూష, నాకు 100,00,00,000 ఉంది అని చెప్పి నేను డీటెయిల్స్ ఇచ్చి నేను చెప్పాననుకోండి. వాళ్ళేమంటారు? ఓహ్! రండి తీసుకోండి అని చెప్పి ఇస్తారా? పిచ్చోళ్ళనుకుంటారు. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. పిచ్చోళ్ళు ఏంటి నీకేం పని లేదా అని చెప్పి బయట సెక్యూరిటీ గార్డ్స్‌ని పిలిపించి బయటికి తరిమేయండి అని చెప్పి చెప్తారనమాట. కానీ గజేంద్ర విషయంలో ఏం జరిగింది? కష్టకాలంలో ఆ శ్లోకాలు ఎవరు గుర్తు చేశారు చెప్పండి? భగవంతుడు తన స్మరణలోకొచ్చి గుర్తు చేశారా లేదా? సో, అందుకని అవును మాట. భక్తిని పట్టుకున్నప్పుడు పతనం చెందడం అనేది ఉండదనమాట. పతనం చెందుతున్నట్లు కనిపించినా కూడా, జడభరత్ ఎలా అయితే వెళ్ళిపోయారో భగవద్ధామానికి, గజేంద్ర ఎలా అయితే కష్టకాలంలో అక్కడున్న ఒక చిన్న తామర పువ్వు తీసుకొని భగవంతునికి శ్లోకాలు చెప్తూ ఆయన పిలుస్తారో భగవంతుడిని, వచ్చి కాపాడారా లేదా భగవంతుడు? యెస్ మాతాజీ. సో, భక్తి అనేది ఎప్పుడు కూడా అది వేస్ట్ అవ్వడము, మనం ఏదైతే కష్టపడ్డామో భక్తిలో అది మనల్ని వదిలి వెళ్ళడం అనేది జరగదనమాట. అందుకనే కృష్ణ భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారనమాట. ఆహ్, నమే భక్త్యా ప్రణశ్యతి అని చెప్పి చెప్తారు. సో, అర్జున చెప్పు నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా పతనం అనేది చెందరు అని చెప్పి అర్జునతో చెప్పిస్తారనమాట. సో, వి షుడ్ బి వెరీ, వెరీ కాన్ఫిడెంట్. మరి ఇన్ని విషయాలు మనకు తెలుసుకున్నప్పుడు భక్తిలో టైం ఇవ్వడానికి, భక్తిలో శక్తిని పెట్టడానికి, భక్తికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలకి మనం సంపాదించింది ఇవ్వడానికి మనం వెనకాడాలా? చెప్పండి. నో మాతాజీ. భక్తికే మన జీవితం అంకితం జేసేయాలి. ఒకవేళ అంత చేయలేకపోయినా మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రేపు పొద్దున నేను ఏదైతే ఇవాళ ఇక్కడ పెడుతున్నానో, ఇదే నాతో వస్తుంది తప్ప, నేను ఏదైతే సుఖాలు, భోగాలు అని చెప్పి వాటి వెనక పరిగెడుతున్నానో, దానివల్ల నాకు ప్రయోజనం లేదు. అండ్ మోరోవర్ మనం ఎంత ఎక్కువ అడ్వాన్స్ అయితే అంత బెనిఫిట్ మనకి. నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చెప్తారు. అది కూడా చూసి నేను చెప్తాను మీకు. సో, ఇప్పుడేం చెప్పాం ఈ శ్లోకాలో? కొంత భక్తి చేసుకొని యోగ భ్రష్టుడైన వాడు ధనవంతుల కుటుంబంలో కానీ, కొంచెం బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో కానీ, వైష్ణవ కుటుంబంలో కానీ జన్మ తీసుకుంటారంటున్నారు. మరి 6.42లో ఏమంటున్నారో చూద్దాం. అథవా యోగినామేవ అథవా యోగినామేవ అథవా యోగినామేవ అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం కులే భవతి ధీమతాం కులే భవతి ధీమతాం కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే ఒక్క నిమిషం ఎక్కడ ఆపాలో ఓకే. ఏతద్ధి దుర్లభతరం
లోకే జన్మ యదీదృశం లోకే జన్మ యదీదృశం లోకే జన్మ యదీదృశం లోకే జన్మ యదీదృశం అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశం అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశం అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశం. ఉషా మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా ఒకసారి? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశం. లక్ష్మీ మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ అనువాదం. లేక దీర్ఘకాల యోగాభ్యాసమును పిమ్మట ఉత్తీర్ణుడు కానిచో అట్టి యోగి గొప్ప జ్ఞానవంతులైన యోగుల కుటుంబమున జన్మించును. కానీ ఈ జగత్తులో అట్టి జన్మము నిశ్చయముగా మిక్కిలి అరుదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సంధ్యా మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. గొప్ప జ్ఞానవంతులైన యోగుల కుటుంబం లేదా శుద్ధ భక్తుల కుటుంబంన కానీ జన్మించిన ఇచ్చిన ప్రశంసింపబడినది. ఎందుకనగా అట్టి కుటుంబంన జన్మించిన శిష్యులకు జీవితారంభం నుండి ఆధ్యాత్మిక జీవితములకు ప్రోత్సాహము లభించింది. ఇట్టిది ముఖ్యంగా ఆచార్యులు లేక గోస్వాముల కుటుంబంలో జరుగున అట్టి కుటుంబంలో వారు సంప్రదాయం మరియు శిక్షణ వలన గొప్ప పాండిత్యము మరియు భక్తితోని కూడి ఉండుటచే ఆ కుటుంబంన జన్మించిన ఆధ్యాత్మికాచార్యులు కాగలరు. భారతదేశం నందు అట్టి ఆచార్య కుటుంబములు అనేకము కలవు. కానీ తగినంత విద్య మరియు శిక్షణ లోపించి ఉన్నందున అవి ప్రస్తుతము పతనం చెందినాయి. అయినను భగవాని కృపచే తరతరములుగా శుద్ధ భక్తులను తయారు చే అట్టి కుటుంబంలో ఇంకను కొన్ని కలవు. అట్టి కుటుంబంలో జన్మించిన నిశ్చయంగా గొప్ప అదృష్టము. భగవత్ కృప చేతనే మా ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులను శ్రీ విష్ణుపాద శ్రీమతి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మరియు మహారాజు గారికి మాకును అట్టి కుటుంబంలో జన్మించు అవకాశం కలిగినది. ఈ విధంగా జీవితారంభం నుండి మేము శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి సేవ యందు శిక్షితులమైతిమి. తదుపరి భగవాని దివ్య సంకల్పంచే నేను గురు శిష్య పరంపరలోని నా ఆధ్యాత్మికాచార్యాన్ని కలుసుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే దీర్ఘకాల యోగాభ్యాసం పిమ్మట. సో ఇందాక స్వల్పకాలం కదా, ఇప్పుడు దీర్ఘకాలం అంటే చాలా కాలం యోగాభ్యాసం చేశాము, బట్ ఉత్తీర్ణం కాలేదు, అంటే కంప్లీట్ చేయలేదు. మరి అటువంటి వారి స్థితి ఏంటి అంటే అట్టి యోగి గొప్ప జ్ఞానవంతులైన యోగుల కుటుంబమున జన్మించును. కానీ ఈ జగత్తులో అట్టి జన్మము నిశ్చయముగా మిక్కిలి అరుదు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే చాలా యోగాభ్యాసం అనేది చాలా చేసాం, దీర్ఘకాలం చేసాము, బట్ కంప్లీట్ కాని పక్షంలో ఏమవుతుంది అంటే భగవంతుడు మనల్ని వైష్ణవుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారనమాట, జన్మ తీసుకునేలాగా చేస్తారనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తుల కుటుంబంలో జన్మ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది మన లైఫ్ చెప్పండి? చిన్నప్పటి నుంచి ఏం వింటూ బ్రతుకుతాం, ఏం వింటూ పెరుగుతూ ఉంటాం? మనం తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ఆ తల్లి ఏం తీసుకుంటది? వైష్ణవ కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి తినేది ఏదై ఉంటది చెప్పండి? భగవత్ ప్రసాదం. ప్రసాదం తింటున్నప్పుడు, భగవంతుని ప్రసాదం తింటున్నప్పుడు ఆ ప్రసాదం నుండి వచ్చే పోషణ అనేది ఆ బిడ్డకి జరుగుతుందా లేదా? తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి ఏం వింటూ ఉంటుంది చెప్పండి? భక్తులు నామం వింటుంది మాతాజీ. నామం వింటుంది, హరికథ వింటూ ఉంటుంది, నామం వింటూ ఉంటుంది, భక్తులతో సాంగత్యంలో ఉంటూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల బిడ్డకి కూడా అది వినిపిస్తుందా లేదా చెప్పండి? హరినామం వినిపిస్తుందా లేదా? వినిపిస్తుంది.
మరి హరినామం కడుపులోనే వినడం వల్ల ఆ బిడ్డ ఎలా అవుతారు చెప్పండి? భక్తులు అవుతారు మాతాజీ, మరి మంచి భక్తులు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి కూడా అలానే జరిగిందా లేదా? ఆఫ్ కోర్స్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వాళ్ళ తల్లి భక్తురాలు కాదు, బట్ స్టిల్ తను ఒక మన శుద్ధ భక్తుడు. నారదముని మహాముని యొక్క సాంగత్యంలోకి రావడం వల్ల, హరికథ వినడం వల్ల ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ స్థితి ఎలా అయింది చెప్పండి? చాలా మంచి స్థితి వచ్చింది మాతాజీ. తపస్సు చేసే స్థితికి వెళ్తారు మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే ఈ దీర్ఘకాల యోగా అభ్యసించడం ద్వారా మనకి వైష్ణవుల కుటుంబంలో, భక్తుల కుటుంబంలో జన్మ తీసుకునే అవకాశాన్ని భగవంతుడు ఇస్తారనమాట. కానీ ఇది చాలా అరుదు అని కూడా చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఆలోచించండి, ఒక డివోటీస్ ఫ్యామిలీలో ఒక బిడ్డ జన్మించారంటే అది ఎంత రేరెస్ట్ ఆలోచించండి. హ్యూమన్ లైఫ్ తీసుకోవడమే రేరు, హ్యూమన్ లైఫ్లో భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడము రేరు. అంటే దేవీ దేవతల ఆరాధన చేస్తాము, ఇంకేవేవో ఆరాధనలు చేస్తాము, మన సుఖభోగాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. అలాంటిది ఇన్నిటి మధ్యన భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం వేరు, నా ఇంద్రియ ప్రీతి కాదు భగవంతుడే నాకు సర్వస్వం అని తెలుసుకోవడం వేరు. ఇదంతా వేరైతే పుట్టడంతోనే అటువంటి కుటుంబంలో పుట్టి ప్రసాదం తింటూ భగవద్నామాన్ని వింటూ భగవత్ కథ వింటూ ఇంటికి వైష్ణవులు వస్తూ వారి సేవ చేస్తూ ఇట్లా మన జీవనం చిన్నప్పటి నుండే స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, అది ఎంత ఫార్చునేట్, ఎంత ఎంత కృప లేకపోతే అటువంటి జన్మ దొరుకుతుంది చెప్పండి? అవును మాతాజీ, చాలా 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 రేరెస్ట్ బర్త్ అనమాట. అది చాలా అరుదైన జన్మ అనమాట అటువంటిది. సో భక్తిలో మనం చాలా మంచి స్థాయికి వెళ్ళిపోయి సంహో కంప్లీట్ చేయలేక ఈ శరీరం వదిలేసాం అనుకోండి, అప్పుడు భగవంతుడు అటువంటి కుటుంబంలో పుట్టనిస్తారనమాట మనల్ని. సో షుడ్ బి వెరీ ఈగర్. అంటే వీలైనంత తొందరగా ఈ జన్మలో కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి. కానీ ఈ జన్మలో నేను కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా కూడా మాక్సిమం నా సమయాన్ని, నా ఎనర్జీని అంతా కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి, భగవంతుని చింతన గురించి, భగవన్ నామాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీలైనంత నేను ప్రయత్నం చేశాను అనుకోండి, కొద్దో గొప్ప భక్తి ఫాలో అయ్యే వారి కుటుంబంలో జన్మ రావడానికి మనకి ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది మాతాజీ. ఉంటుంది మాతాజీ. అది ఇప్పుడు మనందరికీ ఒక రిగ్రెట్ ఉంటుంది. అరే నేను 30 ఏళ్ళు వచ్చాక, 40 ఏళ్ళు వచ్చాక, 50 ఏళ్ళు వచ్చాక, 60 ఏళ్ళు వచ్చాక భక్తి గురించి తెలిసిందే, చాలా జీవితం వృధా చేసేసుకున్నానే, చిన్నప్పుడు చేయకూడని పనులు ఎన్నో చేసేసానే, ఇట్లా చేసేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు నేను భక్తి తెలిసినా కూడా అంత సిన్సియర్గా ముందుకెళ్ళలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే మనకు ఒక అలవాట్లనే వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో అలవాట్లని అధిగమించి మనం ముందుకెళ్ళాలి అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఇవాళ నాకు తెలిసినా కూడా అంత సిన్సియారిటీ చూపించలేకపోతున్నానే, చిన్నప్పుడే నాకు భక్తి తెలుసుంటే బాగుండేది అని మనకు ఒక చిన్న అదొక అసంతృప్తి ఉందా లేదా చెప్పండి? ఉంది మాతాజీ, చాలా ఉంది మాతాజీ. చాలా ఉంటుంది. మాతాజీ మీరు అదృష్టవంతుడు మాతాజీ, ఎంత చిన్న వయసులో మీకు అయ్యో. వచ్చింది. లేదు మాతాజీ, నేనేం చిన్నదాన్ని కాదు మాతాజీ, నేను కూడా భూమి పుట్టినప్పుడు పుట్టానంతే. మీకు అలా కనిపిస్తున్నానంతే. సో ఎస్ మాతాజీ. సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఈ నేను చిన్నప్పుడే తెలుసుకోలేకపోయాను అని తపన ఉంటుందో, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా? ఇప్పుడైనా నేను సిన్సియర్‌గా తీసుకొని, నా దగ్గర ఏదైతే సమయం ఉందో, నా దగ్గర ఏదైతే శక్తి ఉందో, నా దగ్గర ఏదైతే చేతన ఉందో, ఇప్పుడైనా నేను భగవంతుని కోసం దాన్ని చక్కగా వినియోగం చేస్తే, భగవంతుడు నెక్స్ట్ లైఫ్ అయినా ఒకవేళ నేను కంప్లీట్ చేయలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు నాకున్న టైంలో, నేనంత స్థితికి వెళ్ళలేకపోవచ్చు కానీ, నెక్స్ట్ లైఫ్ అయినా కానీ నాకు భగవంతుడు మళ్ళీ భక్తుల కుటుంబంలో చిన్నప్పటి నుండే జన్మనిచ్చారనుకోండి, అంటే భక్తుల కుటుంబంలో జన్మనిచ్చారనుకోండి, చిన్నప్పటి నుంచే నాకు భక్తి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇవాళ నేను ఏదైతే లేదు అనుకుంటున్నానో, నెక్స్ట్ లైఫ్‌లో నాకది భగవంతుడు ఇస్తాడా లేదా చెప్పండి? ఇస్తాడు మాతాజీ. సో మనలో ఆ తపన కనిపించిందనుకోండి భగవంతునికి, భగవంతుడు రెడీగా ఉన్నారు. "అరే నువ్వు కోరుకుంటున్నావు కదా! నువ్వు బాధపడుతున్నావు కదా! చిన్నప్పటి నుంచి నా నామం తీసుకోలేదు, ప్రసాదం తినలేదు, భక్తులతో అసోసియేట్ అవ్వలేదు, కథ వినలేదు, భాగవతం తెలుసుకోలేదు అని చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా జరగలేదని బాధపడుతున్నావు చూసావా? ఇప్పుడు ఆ బాధలో నువ్వు సిన్సియారిటీ పెంచావు కదా! నెక్స్ట్ లైఫ్ నీకెలా చేస్తానంటే, నువ్వు ఏదైతే కోరుకుంటున్నావో దానికి ది బెస్ట్ నేనిస్తాను" అని భగవంతుడు చూస్తూ ఉంటారనమాట. అవునా కదా! భగవంతుడు మన శ్రేయోభిలాషి కదా! మన కోసం తపన పడే వ్యక్తి కదా! సో మరి మనం అది కావాలి అంటే భగవంతుడు దానికి సంబంధించింది సిద్ధం చేస్తారా? చేయరా? చేస్తాడు మాతాజీ. అది చేస్తారు. కొంత వయసు అయ్యాక మనం స్టార్ట్ చేసిన ఆరోగ్యం కూడా ఏదో కొన్ని ఇబ్బందులు పడడం అలా అవుతుంది మాతాజీ. మనం కూడా ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అంతే కదా మరి. చిన్నప్పుడు ఉన్న శక్తి, చిన్నప్పుడున్న ఆరోగ్యం, చిన్నప్పుడున్న ఉత్తేజం ఏదైనా గాని వయసు పై పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది?
తగ్గిపోతది కదా! తగ్గిపోతుంది. సో, చెయ్యాలని మనకి కోరిక ఉన్నా, తెలుస్తున్నా కూడా బాడీ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. అంత చేయలేమనమాట. అండ్ మోరోవర్ మన ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, మన లైఫ్ స్టైల్ అంతా కూడా ఇప్పటిదాకా ఒకలాగా బ్రతికాం. అదే భక్తుల కుటుంబంలో అనుకోండి, వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తారు పిల్లలకి. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవాలి, టైమ్ టు టైమ్ తినాలి, ఏదంటే అది తినొద్దు, ప్రసాదం పెట్టింది తినాలి, నైట్ త్వరగా పడుకోవాలి. సో, అక్కర్లేని విషయాల గురించి వెళ్ళొద్దు, భక్తుల సాంగత్యంలో రావాలి, భక్తుల నుండి మనం భగవద్గీత శ్రవణం చేయాలి. సో, దీనివల్ల ఏమవుతుంది? చేతన సేవ అవుతుందా లేదా చిన్నప్పటి నుంచే మనకి? అవుతుంది అవుతుంది మాతాజీ. మాతాజీ. కానీ ఇప్పటిదాకా మనకి ఏంటి చెప్పండి, మనం భక్తి గురించి తెలీదు, భగవంతుని గురించి తెలీదు కాబట్టి మనకిష్టం వచ్చినంత సేపు మనం పడుకుంటూ ఉంటాము. ఒక్కొక్కసారి 7, 8, 9కి కూడా లేచిన సందర్భాలుంటాయి. అండ్ మోరోవర్ ఏది దొరికితే అది తింటూ ఉంటాము. పలానా వాళ్ళు చేశారా, వాళ్ళు ఏ చేతనతో చేశారు అది మనకి తెలియదు. అండ్ ఏ అంటే ఆ సాంగత్యం తీసుకుంటూ ఉన్నాము. సో, ఇప్పుడు మనం భక్తి చేయాలని తెలిసినా కూడా ఇవన్నీ మనకు కొంచెం ఆపుతూ ఉంటాయి, లాగుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో, ఇప్పటిదాకా నేను 9కి లేచాననుకోండి, బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి జపం చేయాలి అని భక్తిలో తెలుసుకున్నాననుకోండి, ఇమ్మీడియేట్‌గా నేనది నా లైఫ్‌లోకి తీసేసుకొని రాగలనా చెప్పండి? రాలేరు రాలేదు మాతాజీ. మాతాజీ. చాలా టైం పడతదనమాట బేసిక్‌గా. సో, 9 నుండి ముందు 8:30కి రావాలి, 8:30కి రావాలి, 8కి రావాలి. అట్లా మెల్లిమెల్లిగా ఎంతో సమయం ప్రయత్నం చేస్తేనే నేను ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవాలి అన్న దానికి నేను వెళ్ళగలుగుతాను. సో, దాంతో పాటు మన లైఫ్ స్టైల్ కూడా మారుస్తూ ఉండాలి. సో, చిన్నప్పటి నుంచే మనకి భగవంతుడు అటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చారనుకోండి, చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అండ్ వారు అడ్వాన్స్ అయ్యేది కూడా చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుందా లేదా చెప్పండి? ఎస్ మాతాజీ. అవును మాతాజీ. నేను ఉంటది. ఎప్పుడైతే ఇస్కాన్ గురించి అసలు నాకు 2021 ముందు వరకు ఇస్కాన్ అన్న పదం కూడా నాకు తెలియదనమాట. అసలు ఏంటి అని ఏమి తెలియదు దీని గురించి నాకు. సో, అవును మేడం. 2021లో ఒక యూట్యూబ్ వీడియో అమరేంద్ర ప్రభుజీది ఒక వీడియో చూసాననమాట. సంహౌ నైట్ నిద్ర పట్టక ఏదో ఒకటి చూస్తాం గదా! యూట్యూబ్‌లో ఏదో ఒకటి చూస్తూ కొద్దిసేపు టైమ్ పాస్ చేసి పడుకుందాంలే అనుకున్నప్పుడు రాత్రి 10కి నేను ఓపెన్ చేస్తే అమరేంద్ర ప్రభుజీది ఒక రామ కథ గురించి వీడియో విన్నాను. ఫస్ట్ వీడియో అది నాది. సో, అది విన్నప్పుడు ఒక్క వీడియోలోనే మనసు లాగేసిందనమాట. అరే! ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు, ఎంత బాగా చెప్తున్నారు ఈయన. ఈయన మొహంలో ఆ తేజస్సు అనేది ఉట్టి పడుతుంది. యెస్ అన్న మీరెప్పుడైనా చూసారా అమరేంద్ర ప్రభుని? యెస్ చూసాను మాతాజీ. మాతాజీ. ఎంత మాతాజీ. ఆ ఫేస్‌లో చాలా ఎంత గ్లో, ఎంత తేజస్సు ఉంటది గదా! యెస్ ఆర్ నో? చూడండి మాతాజీ, వాయిస్ ఫోటో ఉంటే ఒకసారి వాయిస్ లో పెట్టండి. కూడా ఫోటో మాతాజీ పెట్టండి మాతాజీ. వాయిస్ ఫోటో ఓకే. పెట్టండి. కీర్తనం చాలా పెడతాను. బాగా పాడతారు. ఈవెన్ మీరు మిగిలిన వేరే డివోటీస్‌ని గాని చూడండి. ఇప్పుడు నితాయ్ సెవిని మాతాజీని గాని, గౌరాంగ్ దర్శన్ ప్రభుజీని గాని, రాధేశ్యామ్ ప్రభుని కానీ వీళ్ళందరిని చూడండి, వాళ్ళ మొహం ఎలా వెలిగిపోతూ ఉంటుంది. అవును మాతాజీ. అవును. చాలా ఏజ్డ్ వాళ్ళది కూడా చాలా మాతాజీ గ్లోగా ప్రణవానంద అనిపిస్తారు ప్రభుజీ కూడా మాతాజీ. మాతాజీ. ప్రణవానంద ప్రభుజీ. ఆ! మాతాజీ ప్రణవానంద పక్కన నిల్చొని ఫోటో తీసేసరికి నాకు ఒళ్ళు కంపరం అయిపోయింది. విష్ణు భగవాన్ రూపంలో ఆ తేజస్ మాతాజీ ఒక్కసారి నేను చూడలేకపోయాను. సో, ఎలా వస్తుంది తెలుసా వాళ్ళకదంతా? చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు భక్తిని స్టార్ట్ చేసేస్తారనమాట. సో, మనం ఎవరితో అయితే అసోసియేట్ అయితూ ఉంటామో వాళ్ళ లక్షణాలు మనతో వస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళ గుణాలు మనలో వస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అమరేంద్ర ప్రభు 3 ఏళ్ల నుండి ఆయనకి భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే అవకాశం దొరికిందనమాట. ఆయన ఒక భక్తుల కుటుంబంలో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా భక్తులు. సో, ఇద్దరు కూడా మంచి డివోటీస్ అన్నమాట. వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇనిషియేటెడ్ డివోటీస్. సో, అమరేంద్ర ప్రభు అండ్ వాళ్ళ బ్రదర్ ఇద్దరు కూడా చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళ ఇంటికి ఎంతోమంది వైష్ణవులు వచ్చి వెళ్ళడము, వీళ్ళు ఎవ్రీడే స్కూల్‌కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా తిలక్ పెట్టుకొని వెళ్ళేవారనమాట. సో, మనకి తిలక్ పెట్టుకోవడానికి స్టార్టింగ్‌లో ఎలా ఉంటది చెప్పండి? కొంచెం అరే! ఏంటి ఇంత పెద్ద బొట్టు పెట్టుకొని ఎళ్తున్నాను నేను. ఎట్లా ఉంటది చూడ్డానికి అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటదా లేదా స్టార్టింగ్‌లో? ఎస్ ఉంటది మాతాజీ. సో, పెట్టుకొని ఎళ్తున్నా కూడా కొంచెం ఏంటి అందరూ నన్నే చూస్తున్నట్లున్నారు. ఏందబ్బా! ఏందబ్బా! అని చెప్పి మనకనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ పోను పోను అలవాటయ్యే కొద్దీ మనకనిపిస్తుంది. ఇది లేకపోతే అసలు ఈ మొహానికి కొంచెం గూడా విలువ లేదు అని చెప్పి మనకనిపిస్తది. యెస్ ఆర్ నో? ఎవరైతే కొంచెం 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్‌గా ఉంటూ తిలక్ అనేది పెడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి అనిపిస్తదనమాట. యెస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. సో, మాకిప్పుడు ఇప్పుడు డైలీ అలవాటు అయిపోయింది మాతాజీ. స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు లో అలా అసలు ఉండేది. ఆ! మేము ఫంక్షన్‌కి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా తిలకం లేనిది వెళ్ళం. ఇది మనకి రక్ష వెళ్ళలేమిప్పుడు. మాతాజీ. రక్ష. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, సో, ఆయన చిన్నప్పుడే స్కూల్‌కి వెళ్తున్నప్పుడే తిలక్ పెట్టుకొని వెళ్ళేవారు. చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు ఆనియన్ గార్లిక్ అనేది మానేసేసి అది లేదసలింక. అంటే చిన్నప్పటి నుండే వాళ్ళు ప్రసాదం తింటూ, కంటిమాల వేసుకొని సో, తులసీదేవి మన కంఠం పైన ఉంది అంటే ఎంత రక్ష తెలుసా? ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట మనల్ని. సో, మనం చెప్పే తులసీదేవి ఈస్ లైక్ ఒక సాక్షి అన్నమాట. సో, మనం చెప్పే హరినామానికి, మనం వినే హరికథకి అంతా కూడా తులసీదేవి చూస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో, మాతాజీ. ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచే వచ్చేసాయి అంటే, అది ఎంత గొప్ప సంస్కారం వస్తది. ఎంత చక్కగా భక్తిలో అడ్వాన్స్ అవ్వచ్చు. ఆ వీడియో చూసినప్పుడు తర్వాత నేను కొంచెం ఎక్స్‌ప్లోర్ చేసినప్పుడు తెలిసింది. ఓకే. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా డివోటీస్ అని చెప్పి తెలిసింది. ఆయనకొక బ్రదర్ ఉన్నారు. ఆయన కూడా డివోటీ అని తెలిసింది. చిన్నప్పటి నుంచి ఇట్లా
భక్తికి సంబంధించిన వాటిలో వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడ్డారు, భక్తి చేసుకుంటూ వచ్చారు అని చెప్పి తెలిసింది. సో అప్పుడు నాకు చాలా నచ్చిందనమాట. దెన్ ఐ థాట్ ఓకే, నాకు ఇంత ఏజ్ వచ్చాక నాకు తెలిసిందే, నాకు కూడా చిన్నప్పుడే తెలుసుంటే ఎంత బాగుండేది అని చెప్పి అనిపించింది అనమాట. సో తర్వాత ఈ శ్లోకాస్ చదువుతున్నప్పుడు తెలుసుకున్నాను. సో బేసిక్గా మన లైఫ్లోకి ఎప్పుడైతే భక్తి వస్తుందో అప్పుడు దాన్ని ఇమీడియట్గా తీసేసుకొని సిన్సియర్గా మనం పట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, రేపు పొద్దున మనం లైఫ్ టైమ్స్ తీసుకున్నా కూడా మనం చిన్నప్పటి నుంచే భక్తిని అనేది తీసేసుకొని మంచిగా ముందుకు వెళ్ళడానికి భగవంతుడు ఆ ఫెసిలిటీని మనకి ఇస్తారనమాట. సో భక్తిలో పతనం అనే క్వశ్చనే ఉండదన్నమాట. అసలు దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ డీగ్రేడేషన్ అని భక్తి అన్నమాట. సో ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో అది మనతో వస్తూనే ఉంటుంది. కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, కొంచెం చేసి స్వర్గలోకాలకి వెళ్ళడం బెటరా? వీలైనంత ఎక్కువ చేసి భగవద్భక్తుల యొక్క కుటుంబంలో జన్మ తీసుకోవడం బెటరా? చెప్పండి. భగవంతుని భక్తుల ఇంట్లో జన్మ తీసుకోవడం మంచిది మాతాజీ. సో మళ్ళీ భగవంతుడి దగ్గర చేరడానికి మనకు అవకాశం ఉంటది. ఎగ్జాక్ట్లీ. వీలైనంత తొందరగా భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి కదా! ఎందుకు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కువ లైఫ్ టైమ్స్ ఉండాలి అని చెప్పి కోరుకోవాలి? కాదు కదా! సో తక్కువ భక్తి చేసుకున్నాం అనుకోండి, మెల్లిగా చూద్దాంలే, మెల్లిగా చేద్దాంలే. ఇప్పుడు మన క్లాస్‌లో కూడా చాలా మంది బుక్స్ చదవరు, సిన్సియర్‌గా జపం చేయమంటే చేయరు, 1, 2 మాలల్లోనే ఆగిపోతున్నారు. సో పెంచండి ఏకాదశికి, లేదా నెలకొకసారి ఒక మాల పెంచండి, అందులో సిన్సియారిటీ చూపించండి, బుక్స్ చదవండి అని చెప్పినప్పుడు అందరూ అంత సీరియస్‌గా తీసుకోవట్లేదంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, మేము మెల్లగా వస్తాంలే, తొందర ఏముంది, భక్తి ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసుకున్నాం కానీ మిగిలినవి కూడా నాకు ఇంపార్టెంట్ కదా! సో భక్తికే టైం ఇస్తా ఉంటే ఎట్లా అని అనుకున్నాం అనుకోండి, మనం చేసే భక్తి వల్ల ప్రయోజనం వస్తుంది. రేపొద్దున ఏమవుతుంది, మనం రేపొద్దున పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళిపోతాం, స్వర్గలోకాలకు వెళ్తాం, అక్కడ ఎన్నో సంవత్సరాలు బ్రతికి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాం. మరి ఇంత దూరం భగవంతునికి దూరంగా ఉన్నట్లా కాదా మనం? అవును మాతాజీ. సో అలా ఎందుకు బ్రతకాలి మనం? వీలైనంత తొందరగా భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అని కోరుకుంటూ ఉండాలి. సో దానికి తగ్గట్టుగా మన సాధన కూడా ఇంటెన్సిటీ పెంచుతూ ఉండాలన్నమాట. సో ఐ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ క్విక్ కృష్ణ. తొందరగా నేను నీ దగ్గరికి వచ్చేయాలి. ఒకవేళ నీ దగ్గరికి రాకపోయినా పర్లేదు, కానీ నేను భక్తుల సాంగత్యంలో, భక్తుల కుటుంబంలో, భక్తుల సహవాసంలో ఉన్నాననుకోండి, నన్ను ఎక్కడ పెట్టినా పర్లేదు అని మనం కోరుకోవాలి. కానీ స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళినప్పుడు భక్తుల సహవాసం ఎక్కువ ఉంటుందా? సుఖభోగాల వలయంలో ఎక్కువ ఉంటామా చెప్పండి? సుఖభోగాలే ఎక్కువ ఉంటాయి మాకు. సో అందుకనే హ్యూమన్ లైఫ్ చాలా రేర్ అంటారనమాట. ఈ లైఫ్‌లో భక్తిని మనం సిన్సియర్‌గా పట్టేసుకున్నాము, ఇంటెన్స్‌గా పట్టుకున్నాము అంటే తర్వాత ఎంత మార్పొస్తుందనేది మనం మాటల్లో చెప్పలేమనమాట. సో ఒక్కొక్క హరినామం అనేది మనలో ఉన్న ఇప్పటిదాకా కొండలకి సమానంగా, సముద్రాలకి సమానంగా మనకి అన్ని పాపాలు చేశామనమాట. ఒక్కొక్క హరినామము వాటిని కాల్చేస్తుంది, పిండి చేసేస్తుందనమాట. అటువంటి హరినామాన్ని ఎంత సిన్సియర్‌గా తీసుకోవాలి. ఎన్ని అనర్థాలున్నాయి ఈ లోపల. సో పక్కన వాళ్ళు ఎదుగుతుంటే చూడలేము, కోపమొస్తే అరిచేస్తాము, అది కావాలి, ఇది కావాలన్న కామం అనేది ఉంటుంది. సో వీటన్నిటికి చెక్ ఏంటి అంటే హరినామమే. మరి ఆ హరినామాన్ని ఎంత సిన్సియర్‌గా తీసుకోవాలి, ఎంత తొందరగా నేను భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవాలి అని మనలో ఆ తపన ఉండాలనమాట. సో మీకు తెలుసా, మనకి అనిపిస్తదా లేదా, భగవంతుడు అందరికీ కృపని ఇవ్వట్లేదు అని మీకెప్పుడైనా అనిపించిందా? కొందరికే కృప దొరుకుతుంది, నాకెందుకు అనిపిస్తుంది కృప మాతాజీ. అనిపిస్తుంది మాతాజీ. అప్పుడప్పుడు మనం వీక్ అయిపోతూ ఉన్నప్పుడు, మనకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ లేనప్పుడు, ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ అనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది మాతాజీ. మరి కృప కావాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా? ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సాధన మాత్రం వదలకూడదు. ఎప్పుడుకో ఒకప్పుడు ఏదో జన్మలో భగవంతుడు ఆ సాధన మనకు కంటిన్యూ చేస్తారని చెప్పారు కాబట్టి, ప్రామిస్ చేశారు చెప్పాలంటే. కాబట్టి మనం దాన్ని పట్టుకొని మన సాధన మనం కంటిన్యూ చేయాలి మాతాజీ. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి మార్నింగ్ వాక్స్‌కి వెళ్తూ ఉంటారు కదా! సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు డివోటీస్‌తో మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక వ్యక్తి అక్కడ బాతులు ఉంటాయి గదా! వాటికి ఫుడ్ అనేది వేస్తూ ఉన్నారనమాట. అయితే అన్నిటికి సమానంగా కొంచెం ఇట్లా, కొంచెం ఇట్లా, కొంచెం ఇట్లా అట్లా అన్నిటికి చల్లుతూ ఉన్నారనమాట ఆయన. అయితే ఒక బాతు మాత్రం గట్టిగా క్వాక్ 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 అని అరుస్తూ ఉందనమాట. సో అరుస్తూ ఉన్నప్పుడు జనరల్‌గా ఆ దానా వేసే ఆయనకేమనిపిస్తది చెప్పండి? దీనికి ఎక్కువ దీనికి కావాలేమో. ఎక్కువ ఆకలేస్తుంది. ఆ! ఇది ఇంత అరుస్తుంది, పాపం దీనికి ఎక్కువ ఆకలేస్తుందేమో అని చెప్పి మిగిలిన వాటితో సమానంగా ఏస్తారా? ఇంకొంచెం ఎక్కువేస్తారా? ఎక్కువేస్తారు మాతాజీ. ఎక్కువే. మరి అక్కడ అన్ని బాతులు ఉన్నాయి, అన్నీ ఒకే స్థితిలో ఉన్నాయి. వేయాలనుకున్న వ్యక్తి కూడా అన్నిటికి సమానంగా వేద్దామని అనుకున్నారు. కానీ ఏది ఎక్కువ వేయడానికి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది చెప్పండి? ఎక్కువ అరుస్తుంది కదా! దానికేస్తారు మాతాజీ. మరి మనకి కూడా
అందరం భగవంతుని కృప కావాలి అని కోరుకుంటున్నాము. భగవంతుడు కూడా అందరికీ కృపనివ్వాలి అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నారు. మరి నాకు కృప కావాలి, ఇంకా కృప కావాలి అని మనం ఎలా ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయాలి చెప్పండి? ఏడుస్తూ మనం కొంచెం అడుగుతూ చేసి ఉండాలి. సాధన కొంచెం చేసి బాధపడుతూ చూపించాలి మాతాజీ. బేసిక్‌గా ఆ బాధపడుతూ. బాతు ఏదైతే ఇంటెన్స్‌గా క్వాక్ 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 అని అరుస్తూ ఉందో, మనలో కూడా ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉండాలన్నమాట. కృష్ణ నాకు నువ్వు తప్ప ఎవ్వరు లేరు. ఎన్నో జన్మలు ఇలా బ్రతికేసాను. నాకు నీ నామంలో రుచి రావట్లేదు. నాకు నీ నామంలో రుచి ఇవ్వు. నీ నామాన్ని చేస్తున్నాను కానీ నాకు భౌతికమైన విషయాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. నా వల్ల కావట్లేదు. కృష్ణ దయచేసి నాకు నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకొక ఆస్కారం లేదు. ఇంకొక శరణు లేదు అని చెప్పి మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఇంటెన్స్ కాల్ అనేది పిలుస్తూ ఉంటామో భగవంతునితో, ఇంటెన్సిటీ చూపిస్తున్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక క్లాస్ వింటున్నా గానీ, కృష్ణ నాకు ఒక్క పాయింట్ అయినా ఇవ్వు కృష్ణ. నేను ఈ పాయింట్‌ని పట్టుకొని నా జీవితంలో నేను చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. నాకు భక్తుల సాంగత్యం ఇవ్వు కృష్ణ. వారిలో ఉన్న ఒక్క గుణం చూసైనా ఆ గుణాన్ని నా జీవితంలో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని నేను బెటర్ అవుతూ ఉంటాను అని ఎప్పుడైతే మనలో ఆ తపన కనిపిస్తూ ఉంటుందో, ఆ బాతు ఎలా అయితే తపన పడి అరుస్తూ ఉంటుందో, మనలో కూడా ఆ తపన కనిపిస్తుందనుకోండి, భగవంతుడి కృప ఇవ్వకుండా ఉంటారా? ఎక్కువ కృప ఇవ్వకుండా ఉంటారా? ఇస్తారు మాతాజీ. మాతాజీ. ఆఫ్టర్ ఆల్ కంపల్సరీ ఒక మనిషే ఒక జంతువుకి ఫుడ్ ఇవ్వడానికి, అది అరిచిన దానికి ఎక్కువ ఇస్తున్నారంటే, భగవంతుడు దేవాది దేవుడు మనలో ఆ తపన చూసి కృపనివ్వరా? కానీ సమ్‌వేర్ మనం క్యాజువల్ అయిపోతామనమాట. సర్లే చేస్తున్నాను కదా 16 మాలలు. సర్లే వింటున్నాను కదా క్లాసెస్. సర్లే చదువుతున్నాను కదా బుక్స్. అలా ఉంటే ఏమవుతుంది? వస్తుంది కృప. కానీ ఎంత అడ్వాన్స్ అవ్వగలమో, ఎంత ఫాస్ట్‌గా ముందుకెళ్ళగలమో అంత కృప మనకి దొరకదనమాట. అంత కృప దొరకాలి అంటే మనలో కూడా ఆ సిన్సియారిటీ, ఆ ఇంటెన్సిటీ, ఆ తపన అనేది కనిపిస్తుందనుకోండి, ఈజీగా వెళ్ళిపోతామనమాట మనం భగవంతుని దగ్గరికి. ఎందుకంటే మనం ఆ తపన చూపిస్తే చాలు. ఆ ఇంటెన్షన్, ఆ ఇంటెన్సిటీ చూపిస్తే చాలనమాట. భగవంతుడు మనల్ని కృపనిచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతూనే ఉంటారనమాట. సో, మనందరికీ కూడా ఆస్కారం ఉంది. మనందరికీ కూడా ఆ ఛాన్స్ ఉందనమాట. జస్ట్ మనలో ఆ సిన్సియారిటీ ఒక్కటి మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలిగి నేను వినే క్లాస్ అనేది ఈ ఒక్క జపం చేసినప్పుడు ఏమంటారు తెలుసా? వాట్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మై లాస్ట్ డే. ఇదే నా చివరి రోజంటే నేను ఎలా పిలుస్తాను భగవంతుడిని? మనం క్యాజువల్‌గా పిలుస్తామా ఆ రోజు భగవంతుడిని? లేదు లేదు మాతాజీ. మాతాజీ. ఎంత ఆర్తితో పిలుస్తాం. ఎంత ఆర్తితో ఆర్తితో. పిలుస్తాం భగవంతుడిని. ప్రతిసారి గూడా జపం చేస్తున్నప్పుడు ఆ మూడ్ మెయింటైన్ చేయాలంటారనమాట. వాట్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మై లాస్ట్ రౌండ్. లాస్ట్ మంత్రాన్ని నేను చెప్తున్నానంటే ఎంత ఆర్తిగా పిలవాలి, అన్నంత ఆర్తిగా పిలవాలంట జపం చేస్తున్నప్పుడు. కానీ మనం అలా ఉంటామా? అరే! నెక్స్ట్ ఏం పని లేదు. చేయాలి? నెక్స్ట్ టైమ్ అవుతుంది. టిఫిన్ ఏం చేయాలి? లంచ్ ఏం చేయాలి? ఇటువైపే వెళ్తూ ఉంటుంది మనకి చేతన అవును. అనేది. సంహౌ మనం కొంచెం అంత లెవెల్‌లో కాకపోయినా కొంచెం మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉండాలి. కృష్ణ నాకు రావట్లేదు, ఆర్తి రావట్లేదు. ఆర్తిని కూడా నువ్వే ఇవ్వు తండ్రి అని మనం కృష్ణ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉండాలనమాట. అలా చేస్తున్నామంటే ఈజీగా మనం అడ్వాన్స్ అయిపోతాం మాతాజీ. ప్రతి ఒక్కరు మనం ఉన్న సిట్యుయేషన్ ది బెస్ట్ సిట్యుయేషన్ భక్తి చేయడానికి. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అంటే నాకు అది లేదు, ఇది లేదు అని మనకు అనిపిస్తది గానీ, కృష్ణ అవన్నీ పట్టించుకోరు. నువ్వున్న సిట్యుయేషన్‌లో నువ్వు నీ మనసు పెట్టి నన్ను పిలుస్తున్నావా? నీ పరిస్థితి మారే ఇది నా చేతిలో ఉంది. నేను చూసుకుంటాను అని కృష్ణ చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో, నిన్న ఒక వీడియో మనకి నిత్యానంద సేవక్ సార్ శ్రీమద్ భాగవతం రసమాలయంలో కూడా ప్రభుజీ పంపించారు గదా! కృష్ణ ఈస్ రైట్ దేర్ విత్ అస్ మనతోనే ఉంటారనమాట కృష్ణ. సో, కానీ మనం కృష్ణ చెప్పేది మనం వినలేని స్థితిలో ఉన్నామనమాట. లోపల అన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండడం వల్ల. సో, ఎప్పుడైతే మనం కనీసం కృష్ణ చెప్పేది వినలేకపోయినా, స్క్రిప్చర్స్ మన శాస్త్రాలు ఏదైతే చెప్తున్నాయో అది వింటున్నా, భగవద్భక్తులు మనకి ఏదైతే చెప్తున్నారో అది వింటున్నా కూడా మెల్లి మెల్లిగా మనకి కృష్ణ ఏదైతే చెప్తున్నారో అది వినగలుగుతామనమాట. సో, కృష్ణ మనల్ని వదలట్లేదు. చూస్తూ ఉన్నారు. 2 పక్షులు ఎట్లా అయితే ఒక చెట్టు మీద 2 పక్షుల ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం కదా! ఈ హృదయంలో పరమాత్మగా కృష్ణ ఇక్కడే ఉన్నారనమాట. చూస్తూ ఉన్నారు. మనలో ఎప్పుడైతే ఆర్తి, ఆ ఇంటెన్సిటీ, ఆ సిన్సియారిటీ కనిపిస్తుందో చెయ్యి పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతారనమాట కృష్ణ. నేను నీకు మంచి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తా. ఇంకా నువ్వు భక్తి చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఇచ్చి నేను వీలైనంత తొందరగా భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్ళిపోతా అని కృష్ణ మనకి ఆ భరోసా అనేది ఇస్తూ ఉంటారనమాట. సో, బేసిక్‌గా ఏంటి అంటే ఈ ప్రాసెస్‌ని స్టార్ట్ చేసిన వారెవ్వరూ కూడా పతనం చెందరు. కానీ మనం దీన్ని సిన్సియర్‌గా, సీరియస్‌గా తీసుకొని వీలైనంత కంప్లీట్ చేశాము అంటే నెక్స్ట్ లైఫ్స్ అనేది ఇంకా బెటర్‌గా వైష్ణవుల కుటుంబంలో జన్మ తీసుకొని మనం అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేసేసుకొని త్వరగా ముందుకెళ్ళిపోవచ్చనమాట. ఓకేనా? సో, మన ఓకే. లైఫ్‌లో భక్తి వచ్చింది అంటే చాలా అదృష్టం, చాలా కృప ఉంది. దీన్ని మనం ఎంత చక్కగా వినియోగించుకొని, ఎంత సిన్సియర్‌గా, ఎంత డెడికేటెడ్‌గా మనం దీంట్లో కమిట్ అయ్యి ఉంటామో, నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుందనమాట. సో, మనందరికీ వైష్ణవుల కుటుంబంలో జన్మ తీసుకోవాలని ఉందా? లేదా? ఐదర్ ఈ లైఫ్‌లో భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ అంత స్థితి నాకు లేదు. ప్రాక్టికల్‌గా మాట్లాడుకుంటే అంత స్థితిలో నేను లేను అని
మనందరికీ తెలుసు. సో కనీసం మనం సిన్సియర్గా పట్టుకున్నప్పుడు వైష్ణవుల కుటుంబంలో జన్మ వస్తుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు దానికైనా మనం ప్రయత్నం చేయాలా లేదా చెప్పండి? చెయ్యాలి మాతాజీ. ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేయాలి. లేదు మెల్లిగా చూద్దాంలే చేద్దాంలే అంటే వెళ్తాం, ఏదో టైంలో వెళ్తాం భగవద్ధామానికి, భక్తి పట్టుకున్నాం కాబట్టి. బట్ చాలా టైం పడుతుంది, కొంతకాలం మళ్ళీ స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ భోగాలు అనుభవించి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ భక్తి చేసుకొని మన ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టి అట్లా ఇంత టైం ఎందుకు మనకి? వీలైనంత తొందరగా కలియుగం నుండి బయటపడిపోవాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అవును మాతాజీ. టేక్ దిస్ యాజ్ అ సిన్సియర్ ఆపర్చునిటీ, అంటే ఒక గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ లాగా దీన్ని తీసుకోండి. దెన్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ ఫాస్టర్ ఇన్ భక్తి. చాలా తొందరగా అడ్వాన్స్ అయిపోతాం అన్నమాట భక్తిలో. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ 6.41 and 42. ఓకే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच माताजी संप्रभुजी. हरे कृष्ण. सॉरी, हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. చాలా బాగుంది మాతాజీ. కమలా కుమారి మాతాజీ, మీ క్వశ్చన్ ఉందా? హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాతాజీ. ఇస్కాన్లో ఒక బాబు ఉంటాడు కదా మాతాజీ, అన్ని ఆ బాబు మరి చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏమవుతావంటే శ్రీల ప్రభుపాదం అవుతాను అని చెప్తుండు. వాళ్ళు పేరెంట్స్ ఇద్దరు కూడా భక్తులే కదా మాతాజీ. ఆవిడ ఎన్నిసార్లు భాగవతం చదివారంట మాతాజీ, కడుపులో ఉన్నప్పుడు కూడా రోజు భాగవతమే. మరి అదే ప్రూఫ్ మాతాజీ, మనకు అసలు ఎంత చక్కటి డివోటీ మాతాజీ. బాబు ఎంత చక్కగా చెప్పేస్తారో అన్ని అసలు. ఎస్ మాతాజీ. అసలు మనం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. మనం పట్టుకున్నది ది గ్రేటెస్ట్ పాత్ అనమాట, గొప్ప మార్గం అనమాట ఇది. ఇందులో పతనం చెందినా కూడా, కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా కూడా ఏం నష్టం లేదు. నెక్స్ట్ లైఫ్ కంటిన్యూ చేసేస్తారు భగవంతుడు. మంచి కుటుంబంలో, వైష్ణవుల కుటుంబంలో, మనకి భక్తుల కుటుంబంలో జన్మని తీసుకునేలా చేస్తారు. అక్కడ నుంచి ఇంకా ఫాస్ట్గా హెడ్ స్టార్ట్ దొరికిద్ది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి హెడ్ స్టార్ట్ దొరకలేదు ఈ జన్మలో, మనకి సమ్వేర్ మధ్యలో భక్తుల కృప వల్ల, భగవంతుని కృప వల్ల మనకి మధ్యలో తెలిసింది భక్తి గురించి. కానీ దీన్ని సిన్సియర్గా ఇప్పుడు పట్టుకున్నామంటే నెక్స్ట్ లైఫ్లో హెడ్ స్టార్ట్ అంటే ఏంటంటే పుట్టడంతోనే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట మనకు. సో అటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయామనుకోండి, అక్కడ నుంచి మనం తొందరగా భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చా లేదా చెప్పండి, అటువంటి జన్మ తీసుకున్నప్పుడు? యా. ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ, మరి మనం కూడా ఇప్పుడు సకంలో స్టార్ట్ చేసాం కదా మాతాజీ, మనం కూడా మళ్ళీ భగవంతుడి సేవ కోసం ఫుల్గా అలా సేవ కోసమే మనం కూడా అడగొచ్చు కదా మాతాజీ. మళ్ళీ భగవంత్ ధామానికి అంటా కూడా అసలు ఏమీ చేయలేదు, సగం నుంచి స్టార్ట్ చేసాం కదా స్వామికి, ఇప్పుడు కొన్ని చేయలేకపోతున్నాము. అట్లాంటప్పుడు మనం ఇలా కూడా కోరుకోవచ్చు కదా మాతాజీ, మనం భక్తి స్వామి మీకు సేవ చేయడానికైనా ఒక్క జన్మ కావాలి అనేసి అలా కూడా కోరుకోవచ్చు కదా మాతాజీ. సేవ కోసం ఏదైనా కోరుకోవచ్చు మాతాజీ. భగవంతుని సేవ కోసం, నాకు నీ సేవ కావాలి అని కోరుకుంటూ ఇంకేది అడిగినా పర్లేదు. సో ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటి అంటే ఆర్థికంగా సరిగా లేదనుకోండి, మనం జపం చేస్తున్నప్పుడు కూడా కృష్ణ నాకు నీ సేవ చేయాలని ఉంది, నీ కోసం నా చేతనని, నా టైంని ఇవ్వాలని ఉంది, కానీ నాకు ఈ ఆర్థిక సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి, ఆర్థిక సమస్యలు తీరితే నేను నీ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయగలుగుతాను అని కోరుకోవడంలో కూడా తప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆర్థిక సమస్యలు ఎందుకోసం తీర్చమని అడుగుతున్నాం భగవంతుని అక్కడ? సేవ కోసమే కదా. భక్తి కోసం, భక్తి కోసమే. మన చేతన నిలుపుకోవాలి కదా. ఇంట్లో అంత సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఆ సమస్యల్ని విత్ స్టాండ్ అయ్యి భగవంతుని పైన ఫోకస్ చేసే అంత శక్తి మనకి లేదు ఇవాళ. సో అందుకోసం అడుగుతున్నాం, కృష్ణ నాకు ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంది, దీని నుంచి నాకు బయటపడే మార్గం చూపిస్తే నేను ఇంకా నీ పైన నేను ఎక్కువ ధ్యాస పెట్టగలను అని కోరుకోవడంలో తప్పులేదు మాతాజీ. సో సేవ కోసం అడిగేది భగవంతుడు చూస్తారనమాట. ఎందుకోసం అడుగుతున్నావు? భోగం కోసం అడుగుతున్నావా, సేవ కోసం నాకు దగ్గర అవ్వడం కోసం అడుగుతున్నావా అని భగవంతుడు చూస్తారు. అందులో జెన్యూనిటీ కనిపించింది అంటే భగవంతుడు దానికి తగ్గట్టే చేస్తారనమాట. కానీ ఒక్కోసారి మనం కోరినా కూడా భగవంతుడు ఇవ్వడు. అలా ఎందుకు ఇవ్వరు అంటే, ఇవాళ మనకి ఆర్థిక ఇబ్బంది లేకపోతే ఏదో ఇబ్బంది ఉండడం వల్లనే భక్తి తీసుకున్నాం. రేపు పొద్దున ఆ ఇబ్బంది తీసేశారనుకోండి, భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళలేం సరికదా, వెనక్కి వెళ్ళిపోతామని చెప్పి భగవంతుడు దాన్ని తీయకుండా ఉంచుతారనమాట.
సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే నాకు ఇది ఇబ్బందిగా ఉంది, దీనివల్ల నాకు సేవ చేసుకోలేకపోతున్నాను, ఒకవేళ నాకు ఇది తీరితే నేను మంచిగా నీ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయగలుగుతాను అని నీకు అనిపిస్తే నాకు ఈ కష్టం నుండి నన్ను బయటపడే కృష్ణ. ఒకవేళ ఈ కష్టం ఉండడం వల్లనే నేను భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నాను అంటే ఈ కష్టాన్ని తట్టుకునే శక్తిని నాకు ఇవ్వు కృష్ణ. సో బేసిక్గా కృష్ణకు వదిలేస్తున్నాం అనమాట. నాకు నీ సేవ కావాలి, దానికోసం ఏది ఇస్తే నేను సేవలో ముందుకెళ్తానో అది నాకు ఇవ్వు, ఏది తీసేస్తే నేను నీ సేవలో ముందుకెళ్తానో అది నాకు ఇవ్వు, అది నాకు ఏది మంచిదో అది నువ్వే చూసుకో కృష్ణ అని చెప్పి మనం కోరుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇందిరా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇందిరా మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఓకే, లేనట్లున్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్. మాతాజీ నాకు క్వశ్చన్ కాదు, నిన్న 5 రుణాలు మనం అనుకున్నాం కదా. అయ్యో సారీ మాతాజీ, నేను చూడలేదు. పర్లేదు మాతాజీ, సారీ మాతాజీ. నేను చూసి మీకు పంపిస్తా మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే దండవత్ కృష్ణ. ప్రణామ్. దండవత్ దండవత్ ప్రణామ్. ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. రాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అదే మాతాజీ, నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా మాతాజీ, మా పితృ రుణం ద్రేవ రుణమువి, అది కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే చాలు, మనం చేయని అవసరం లేదు అనుకున్నాం కదా మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు మనము కంప్లీట్ గా కృష్ణ చైతన్యంలో లేము కాబట్టి అదే నాకు వీలైనంత డౌట్ వాటిని వచ్చింది మాతాజీ. ఆచరించాలి మనం. కానీ ఎవరైతే కొంచెం మంచి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులైతే ఆచరించకపోయినా కూడా దానివల్ల ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ద హైయెస్ట్ థింగ్, వాళ్ళు గొప్ప పని చేసేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటివి చేయకపోయినా కానీ ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట. కానీ ఇవాళ మనం ఆ స్థితికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనం అవి వీలైనంత చేయగలగాలి, మనం అవి చేస్తూ చేయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో క్లాస్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. క్లాస్ లో కూడా కీ టేక్అవేస్ ఏంటి, ఏం పట్టుకోవాలి, ఏంటి మనం చేసే భక్తి ఎంత విలువైంది, రేపొద్దున ఎన్ని పెద్ద డేంజర్స్ నుండి కాపాడుతుంది, మనం చేసే దాని వల్ల రేపొద్దున లైఫ్ అనేది ఎంత బెటర్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకున్నారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. సో వన్ థింగ్, ఒకటి మాత్రమే మన చేతిలో ఉంది, ఆ బాతులాగా మనం అరవడం మాత్రమే మన చేతిలో ఉంది. సో బేసిక్గా ఏంటి అంటే మన సాధనలో ఆ సిన్సియారిటీ పెంచాలి అని తపన పడుతూ ఆ కృష్ణకి మన మనసులో ఆ కోరికని, ఆ తపనని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాము అంటే కృష్ణ డెఫినెట్ గా కృపని మనకి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఎప్పుడైతే అది తోడవుతుందో చాలా ఫాస్ట్ గా ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. ఓకేనా? అయితే మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఫోర్డ్ కంపెనీ మేనేజర్ వారు ముందు జన్మలో కృష్ణ భక్తులు అయ్యి ఉంటారు కదా మాతాజీ. అలాగా డెఫినెట్లీ మాతాజీ, అందుకనే కదా అంత సంపన్నుల కుటుంబంలో పుట్టిన ఆయన డిటాచ్ అయ్యి భక్తికి అంత తీసుకున్నారంటే ఆయన డెఫినెట్లీ హీ మస్ట్ బి అ వెరీ ఎగ్జాల్టెడ్ సోల్. గొప్ప భక్తిని ఆయన పట్టుకొని ఇవాళ భగవంతుడు ఇటువంటి జన్మనిచ్చారనమాట. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. మీరే చెప్పిన బుర్రలోకి ఇలా అసలు ఎంత బాగా అచ్చుకొట్టినట్టు పోతాయో అసలు కంప్యూటర్ అది గుర్తుంటాయి, కానీ మళ్ళీ తిరిగి చెప్పలేని పరిస్థితి మాతాజీ. అది చెప్పడం కొంచెం కొంచెం ప్రాక్టీస్ కావాలేమో. సో వినాలి, చదవాలి, రెండు ఉండి జపం కూడా మనం సిన్సియర్ గా చేస్తున్నప్పుడు చెప్పగలుగుతాం మాతాజీ. కానీ చదవాలి మాతాజీ, ఫస్ట్ చదవాలి. చదివినప్పుడు మీకు అన్ని అర్థమవుతాయి అన్నమాట, బేసిక్స్ నుండి అర్థమవుతాయి కాబట్టి చెప్పగలుగుతారు. క్లాస్ ఒక్కటే విని చెప్పాలి అంటే మేబీ ఆ 1 or 2 పాయింట్స్ మీకు గుర్తున్నవి చెప్పగలుగుతారు, కానీ దానికి సంబంధించి ఇంకేమన్నా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు అనుకోండి మళ్ళీ మీరు కొంచెం తడబాటు పడతారు అనమాట. అదే చదువుతూ మీరు వింటూ ఈ ప్రాసెస్ ని పట్టుకొని జపము, చదవడము, వినడము ఈ 3 చేస్తున్నారు అనుకోండి చెప్పడం వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. ఎందుకంటే బేసిక్స్ నుండి ఇచ్చేస్తూ ఉంటది చదవడం అనేది, వింటున్నప్పుడు మనకి ఇంకొన్ని పాయింట్స్ తెలుస్తాయి. సో ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేస్తూ జపం చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు ఆ శక్తిని ఇస్తారు, ఆ సేవ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇస్తారు, కాబట్టి అవన్నీ కలిపి మనం చెప్పగలుగుతాం అనమాట. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. క్లాస్ బాగా చెప్పారు మాతాజీ.
हरे कृष्ण माताजी हरे दंडवत कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रणाम कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण माताजी హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ చాలా బాగుంది క్లాస్ హరే కృష్ణ हरे कृष्ण माता जी कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम